इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढरस्य पादं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवीव चक्षुरा दत्तम् तद्विप्रादो विपन्यवो जागृभागं सस्समिन्धते नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये अंशसम्भूता वेदव्यास नमोऽस्तु ते। शुभ्रवस्त्रावृता या वीणामण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पदारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं लतास्य पत्रस्य पुष्पशयानम् गोविंद दामोदर माधवेति
सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तं भजतां भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भजसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ताविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने निरमेव सारम् दुःखावसाने निरमेव ज्ञेयम् देहावसाने निरमेव जात्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे विवस्व हृदयेन देवा गोविन्द दामोदर माधवेति चिन्ता सन्तानहङ्कारो यत्पादाम्बुजने नवः श्रीयान्तां निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमां सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि विशेषे प्रियाधिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च सदा षड्विधविराजते योऽसौ पञ्चहारतये नमः। गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं अङ्गुल्लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरीति लतं ललाटपटले वक्ष
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अष्टमः स्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्ताराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्व नः। परमात्मा नृसिंह रूपे प्रगट થયા અને ભક્ત પ્રહલાદના કહેવાથી એના પિતા હિરણ્યકશિપુને મુક્તિ આપી છે। નારદજી અને યુધિષ્ઠિર વચ્ચેના આ સંવાદમાં આપણને નરસિંહ આખ્યાનની કથા મળી। એ પછી નારદજીએ યુધિષ્ઠિર સમક્ષ ધર્મ પંચાધ્યાયનું વર્ણન કર્યું છે। વર્ણાશ્રમ ધર્મો સમજાવ્યા, સ્ત્રી ધર્મનું વર્ણન કર્યું, સંન્યાસીના ધર્મો સમજાવ્યા, સમાજશાસ્ત્ર રીતે ઘણી સુંદર ચર્ચા કરી। આઠમા સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયમાં એ બહુ સુંદર વિષયની શરૂઆત કરી છે। જે પણ વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન છે એને ક્યારેક તો એવો પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે આ વિશ્વ શું છે, હું કોણ છું, આ સૃષ્ટિનું સર્જન કોણે કર્યું? આપણે તરત કહી દઈએ કે ભગવાને દુનિયા બનાવી, તો પ્રશ્ન ન થાય કે ભગવાન છે કોણ દુનિયાને બનાવનારા? આવા પ્રશ્નોની બહુ સુંદર ચર્ચા અત્યંત સૂત્રાત્મક રીતે શ્રીમદ ભાગવતના અષ્ટમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયમાં કરવામાં આવી છે। ઈશ્વર કોણ છે? વ્યાખ્યા આપી, યેન ચેતયતે વિશ્વમ વિશ્વમ ચેતયતે નયમ। પરમાત્માની કૃપાથી અનેક સદગ્રંથોના અધ્યયનનો લાભ મળ્યો છે, પણ ભગવાન કોણ એની આટલી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા બીજા કોઈ ગ્રંથમાં વાંચવા નથી મળી। ભગવાન કોણ? તો યેન ચેતયતે વિશ્વમ વિશ્વમ ચેતયતે નયમ। જે આખા વિશ્વને ચેતનાનું દાન કરે છે, પણ આખું વિશ્વ મળીને જેને ચેતના આપી શકતું નથી એ ભગવાન છે। જે આખી સૃષ્ટિને શક્તિ આપે છે, પણ સૃષ્ટિ જેને શક્તિ આપી શકતી નથી તે ભગવાન છે। એનો અર્થ કે આપણે આ શક્તિના માત્ર વાપરનારા છીએ। ઈશ્વર એ શક્તિનો સ્ત્રોત છે, an inexhaustible source of energy। ઘરમાં આપણે નાનકડું એક 1200 રૂપિયાનું મિક્સર લઈ આવીએ ને, પણ મિક્સરને ચલાવવા માટે શક્તિ જોઈએ, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો કરંટ જોઈએ। જો ઇલેક્ટ્રિસિટી જતી રહે તો મિક્સર બંધ પડી જાય, પછી એમાં કંઈ ન થઈ શકે। તો આવડું અમથું મિક્સર ચલાવવા માટે જો શક્તિ જોઈતી હોય, આટલી મોટી આ સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે, એને ચલાવવા માટે કોઈ શક્તિ નહીં જોઈતી હોય। એ શક્તિ તો ઈશ્વર છે।
ભાગવત બિલકુલ બિન સાંપ્રદાયિક ગ્રંથ છે. એ બધા સેક્યુલરિઝમ પર હું બોલતો હતો. મેં કહ્યું આપણા દેશમાં સેક્યુલરિઝમની વ્યાખ્યા જ ખોટી કરી છે. આપણે સેક્યુલરિઝમ એટલે એવું કોઈ ધર્મમાં અમે માનીએ જ નહીં. એ નહીં. સેક્યુલરિઝમ એટલે કે એવા સિદ્ધાંતો જે દરેક ધર્મ સ્વીકાર કરે, કોઈ ધર્મનો વિરોધ નહીં. હવે આ વ્યાખ્યા જે ભાગવતજી આપે છે એમાં કહ્યું કે રામ જ ભગવાન, કે કૃષ્ણ જ ભગવાન, કે વિષ્ણુ જ ભગવાન, કે શ્રી નહીં. ઈશ્વર કોણ? જે આખા વિશ્વને શક્તિ આપે છે, અને આખું વિશ્વ જેને શક્તિ નથી આપી શકતું. મને કહો દુનિયાનો કયો ધર્મ આ ઈશ્વરની વ્યાખ્યાથી વિરોધ કરશે? પ્રત્યેક ધર્મને આ વાત સ્વીકારવી જ પડશે. પછી એનું નામ તમે ગમે તે આપો, નામનો વિરોધ નથી. એ શક્તિને તમે રામ તરીકે બોલાવો, એ શક્તિને તમે મહાવીર તરીકે બોલાવો, એ શક્તિને તમે બુદ્ધ તરીકે ઉપાસના કરો, એ શક્તિને તમે કૃષ્ણ તરીકે ઉપાસના કરો. ઇટ ઇઝ ઇમટીરિયલ. જ્યાં સુધી તમારા મનમાં એક સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે કે આ જે આકારની હું ઉપાસના કરું છું, મારે આ આકારને વળગીને બેસવાનું નથી. આ આકારના નિમિત્તે હું જગતની પાછળ કામ કરતી વિરાટ શક્તિના સંપર્કમાં આવવાનો પ્રયાસ કરું છું. છે ઈશ્વર સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન એટલે જ ભક્તિ. આપણું ઈશ્વર આપણી સાથે જોડાયેલો છે, આપણે ઈશ્વર સાથે જોડાયા નથી. આ આપણી હકીકત છે. ઈશ્વર આપણી સાથે જોડાયેલો છે એનો પુરાવો રોજ મળે છે આપણને. કઈ રીતે? રોજ સવારના 6 વાગે આંખો ખુલી જાય છે કે નહીં? આ શું પુરવાર કરે છે? આ પુરવાર કરે છે કે ઈશ્વર આપણી સાથે જોડાયેલો છે. એના તરફથી આપણી પાસે કનેક્શન છે, જોડાયેલો છે. એકાદ દિવસ ભગવાન એમ કહે કે બધાની આંખો ખોલી પણ જરાક તારી આંખ ખોલવાની ભૂલી ગયો તો. ભગવાન કે લોકો નથી કહેતા ભક્તિ અમે કરવી તો છે પણ શું રાત્રિ સવાર સવારમાં બધી દોડધામમાં ભૂલી જવાય છે માળા કરો. ભગવાન કે એક દિવસ સવારે હું તારી આંખ ખોલવાનું ભૂલી જાઉં, ચાલ. અરે જે દિવસે ભગવાન આપણી આંખ ખોલવાનું ભૂલશે ને, દુનિયા ચોકડી મારી દેશે નામ પર. 15 મિનિટ 20 મિનિટ અડધો કલાક પ્રયત્ન કરશે, 2-4 ડોક્ટરોને બોલાવશે, છાતી પર ઘસશે, ના તે બધું કરશે, પણ જો પછી આંખ ખુલે જ નહીં, ચાલો ભાઈ હવે તૈયારી કરો મોટા વરઘોડાની. બીજું શું? એક વાક્ય ભગવાન કહેશે બસ દીકરા હું ભૂલી ગયો તને આજે આંખ ખોલવાની. એવી રીતે વિચાર કરો, ભગવાન એક પરિવારને ભૂલી જાય આખો તો એક પછી બધા ઘરની આંખો ખોલતો જાય, પણ એક આખા પરિવારને જ ભૂલી જાય, હાહાકાર થઈ જાય. હજી આગળ વધીને કહું, ભગવાન કહેશે કે એક આખા નગરને જ ભૂલી ગયો. બધું આખી દુનિયાની આંખો ખોલવાની મને યાદ આવી, પણ જરાક આ એક શહેરને ભૂલી ગયો. તો શહેર નહીં રહેગા, કબ્રસ્તાન બન જાયગા. નથી ભૂલતો ઈશ્વર. ઈશ્વર આપણી સાથે જોડાયેલો છે, આપણે ઈશ્વર સાથે જોડાયેલા છીએ. એ જે કરવું તેનું નામ ભક્તિ છે. એ તો કનેક્શન થતું જ નથી, મનભેદ વાતો થાય છે, બીજા તરફથી કઈ સંભળાતું જ નથી. એક ભાઈને એવું કેવું બીજાને જરા કામ આંજી નાખવાનું. એ શું કરે કે ઓફિસ નવી કરી હતી અને ફોન રાખ્યા હતા, સફેદ ફોન, એક લાલ ફોન. એ ફોન રાખ્યો હતો. જેવો કોઈ વ્યક્તિ આવે ને તો તરત કે જરાક 5 મિનિટ મારે મહત્વનો ફોન કરવાનો છે એમ કરીને ફોન શરૂ કરે. અને સીધો જોડે નંબર, હલો જર્મની, હા, એમ વાત શરૂ કરે. પછી અચ્છા મારે ત્યાં પણ ફોન કર્યો, હવે હમણાં જ એની સાથે ફોન કરી વાત કરી કરું છું. પાછો ફોન કરે, હલો ન્યુયોર્ક, હા અમેરિકા, હા બરાબર, વાત શરૂ કરે. હવે 2-3 ફોન કરી દો ફટાફટ. સામા માણસ નથી બહુ આવું કામ ચાલે છે. જર્મની, ન્યુયોર્ક, આ બધા ફોન કરે છે. જે આવે ને આજ કરે, આંજી નાખે. એક વખત એક વ્યક્તિ આવીને બેઠો અને સાહેબ મારે જરા તમારું કામ છે. 2 મિનિટ બેસો, હું જરા એક મહત્વનો ફોન કરી લો કરીને ફોન જોડ્યો. લંડન વાત કરી,
પેલો સામે બેઠો તો એ માણસ આમ હાથ રાખીને હસ્યા કરે. નવાઈ લાગી કે હું લંડન ફોન કરું છું ને હસે છે કેમ પેલું? ફોન લંડનનો મૂકી લીધે કર્યો, સિડની ઓસ્ટ્રેલિયા ત્યાંનો ફોન કર્યો. પેલો માણસ ખડખડાટ હસવા માંડ્યો. મેં કીધું ભલા માણસ, હું આટલા મહત્વના મારા ફોન કરી રહ્યો છું બિઝનેસના, તમે મારી સામે બેસીને હસો છો, કેમ હસો છો તમે? પેલા માણસે કીધું સાહેબ, હું ટેલિફોન કંપનીમાંથી આવું છું, આ તમારા ટેલિફોનનું ડબલું તો મૂક્યું છે પણ કનેક્શન ચાલુ કરવા આવ્યો છું. આ કનેક્શન છે નહીં, તમે હેના લંડન ને સિડની બધા ફોન કરો છો. બીજા બધાને કદાચ તમે આંજી શકો, હું તો ટેલિફોન કંપનીનો માણસ છું, મને તમે આંજી ન શકો, મને ખબર છે ત્યાંથી હજી કનેક્શન શરૂ થયું નથી. બસ આપણે આ વાતો કરીએ છીએ. જરા કોઈક આવે ને એકદમ આમ ભગવાન આમ ને ભગવાન તેમ ને કરે ને, પછી જે સાચો જ્ઞાની વ્યક્તિ હોય ને મરક હસતો હોય આપણી સામે જોઈને, તું કોની આગળ આ બધું કરી દઈશ? હું તો ટેલિફોન કંપનીનો માણસ છું, મને ખબર છે કનેક્શન લાગ્યું છે કે નથી લાગ્યું. ઈશ્વર થી આપણે જોડાયેલા છીએ ખરા? નથી જોડાવાનું છે. એ જોડાવાનો પ્રયોગ એટલે ભક્તિ, એ જ અનુષ્ઠાન. कोई पण प्रकार की उपासना करने एकमात्र हेतु हो जो हमारे परमात्मा साथ एक, वहां से भी मुझे कुछ सुनना है. मैं तो बहुत सारी बातें परमात्मा को सुनाता हूं, लेकिन वहां से कुछ मुझे सुनाई पड़ता है. और जब तक वहां से सुनाई नहीं पड़ता, मैं क्या करूं अपनी बातों को सुनाते रहकर? ईश्वरનું પણ સાંભળે છે. અને હા, એકાગ્ર ચિત્તથી તમે સંભળાવતા હો ને તે સામેથી પછી સંભળાવવાનું શરૂ થઈ જાય છે. वहां से भी सुनाई देगा. आ विश्व शू है एनी व्याख्या करी. आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माधुरः कस्य स्विद्धनम. जानकार वर्षे एमने याद આવી જશે ઈશોપનિષદ મંત્ર છે આ. શુક્લ યજુર્વેદની વાજસનેયી સંહિતાનો છેલ્લો 40મો અધ્યાય. ઈશા વાસ્યમિદં સર્વં યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા માગૃદઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाम् एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे. ભારતીય ઋષિઓ ઉપનિષદોમાં જે કૂદકો માર્યો છે ને, તમને લાગે એ ઉપનિષદોનું સાહિત્યનું પરિશીલન અને અધ્યયન કર્યા પછી લાગે કે બીજા જે દુનિયામાં ધર્મને નામે ગ્રંથો લખાયા છે ને તો હજી પાપા પગલી ભરે છે. વિરાટ કૂદકો એક ઈશાવાસ્ય. બસ એ જ વાત અહીંયા ભાગવતમાં કહી છે, આત્મા વાસ્યમિદં વિશ્વમ. આ વિશ્વ એ પરમાત્માએ પોતે રહેવા માટે બનાવેલું સ્થાન છે. હેતુ નહીં, પરમાત્મા પોતે એને વાસ્યમ કવર કરી રહ્યો છે, એને ચારે બાજુથી વીંટાઈને રહ્યો છે. યત્કિંચ જગત્યામ જગત, જે કંઈ આ દેખાય છે તે એમાં રહેવાનો ઉપાય કયો? તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા. ભુંજીથા ભોગવ ખરો, પણ કેવી રીતે? ત્યક્તેન, ત્યાગીને ભોગવ. આ વિચાર એક ભારતીય ઋષિ જ આપી શકે, ત્યાગીને ભોગવ. કારણ કે દુનિયા એક જ કરે છે, ભેગું કરીને ભોગવ. ઋષિ કે છે ત્યાગીને ભોગવ. અને ત્યાગીને ભોગવવામાં જે આનંદ છે એ ભોગવીને ભેગું કરીને ભોગવવામાં નથી. ત્યાગી કોલેજમાં ભણતો તો પિકનિક પર ગયા હતા એક વખત નિર્મલ પાસે. ન બોલતું તો નાના સોપારા પિકનિક જવાનું હતું, દરિયા કિનારો. અને ત્યાં આગળ કંઈક 2-4 બંગલાઓ બની રહ્યા હતા એ વખતે. આજથી 10 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું, 10-15 વર્ષ પહેલાની. બંગલાઓ બની રહ્યા હતા અને ત્યાં મજૂરો કામ કરતા હતા. 12 વાગ્યાનો સમય અને બધા કોલેજના અમે 18-20 વર્ષની ઉંમરના સરખા છોકરાઓ. અમારામાંથી કેટલાકને મશ્કરી કરવાનું સૂઝ્યું હતા. મજૂરો જે કામ કરતા હતા ને એમના જોડા, એમના બૂટ
આમ તો ફાટેલા ને એવા હોય તો એમને થયું કે આ બૂટ આ લોકોને આપણે સંતાડી દઈએ. હવે લઈ આવ્યા કેટલાક લોકો 5-7 જોડી બૂટ ઉપાડી આવ્યા મજૂરોના, છુપાડી દીધા નાળિયેરના જામના પાનની નીચે એવી રીતે. મને ખબર પડી તમે શું કર્યું? તો કે અમારા મજૂરો છે ને 1 વાગે એમને લંચ પડશે ને પછી પોતાના બૂટ શોધશે, નહીં મળે આપણને કેવી મજા આવશે, આપણે જોતા રહીશું કે ક્યાં બૂટ શોધે છે ને કરે છે. હું કહું ભલા મિત્રો આવું કરાય? સામાન્ય મજૂર વિચારો કે કેટલા એક જ બૂટની જોડી 3-4 વર્ષ સુધી વાપરતો હોય અને તમે એને લઈ લો, કેટલી એની ચિંતા થાય. તમારે મજા કરતી જોઈ છે શું? હું તમને બીજો પ્રયોગ બતાવું. આ બૂટ પહેલા તમે એની જગ્યાએ મૂકી દો, મૂકી આવે લાઈનસર ગોઠવીને મૂક્યા. પછી મેં કહ્યું ચાલો પહેલો રૂપિયો હું કાઢું છું. એ વખતે રૂપિયો એટલે પોકેટ મનીમાંથી કાઢવાનો, રૂપિયો પહેલો હું કાઢું. બધાને કીધું કે 1 રૂપિયો બધા કાઢો, બધા 1 રૂપિયો કાઢો. અને મેં કીધું કે જેટલા બૂટ છે ને એ બૂટની અંદર 1 રૂપિયો મૂકી આવો તમે. કે એમાં શું મજા આવશે? તમે જુઓ તો ખરા શું મજા આવે છે. બૂટની અંદર 1 રૂપિયો મૂકી આવો. મૂકી આવા રૂપિયો. અમે બેઠા હતા શાંતિથી જોતા હતા. 15-20 મિનિટમાં તો મજૂરોનો લંચ ટાઈમ શરૂ થયો એટલે કામ કરવાના પગાર અને બધું મૂકી મજૂરો આવ્યા. પોતાના બૂટ પહેરીને એમ ઘરે જવા કે ખાવા જમવા માટે જવા જતા હતા. બૂટ પહેરીને બધાને પગમાં ખૂંચે રૂપિયો. એક જણે બૂટ કાઢી જોયું તો ત્યાંથી રૂપિયો નીકળ્યો. એની આંખમાં એટલું બધું આશ્ચર્ય, અરે મારા બૂટમાં રૂપિયો. બીજો પગ પહેર્યો તો એમાંથી બીજો રૂપિયો નીકળ્યો. એને કંઈક એની ગામથી પેલી આદિવાસી ભાષામાં કહ્યું કે જો આમ રૂપિયા બતાવ્યા. તો બીજાએ જોયું તો બીજો કે મારા બૂટમાં રૂપિયો છે, ત્રીજો કે મારા બૂટમાં રૂપિયો છે. અને એ દ્રશ્ય મારી આંખોની સામે આવે છે. આ બધા મજૂરો થયું ક્યાંથી આવી ગયા? નાચને લગે ગયેલો. રૂપિયા લઈને આજે કંઈક ચમત્કાર થઈ ગયો, આપણા બૂટની અંદર આજે રૂપિયા મળ્યા છે. મેં તો જોયું આ લોકોનો પ્રસન્નતા, એમનો ઉત્સાહ, એમનો આનંદ જોઈને કંઈક હર્ષ થાય છે દીવન. તમે એમની ચિંતા જોઈને મજા કરવા જતા હતા કે બૂટ ક્યાં ગયા, અરે કેવી રીતે ગયા અને શું થયું. એમની ચિંતામાંથી મજા ના મેળવો. આપણે થોડોક રૂપિયાનો ભોગ આપવો પડે તો આપો, પણ બીજાની પ્રસન્નતા જોઈ અને પ્રસન્નતા તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા. ભેગું કરવું એટલે બીજાની ચિંતામાંથી મજા મેળવવાનો પ્રયાસ, અને ત્યાગ કરીને ભોગવવો એટલે બીજાના પ્રસન્નતામાંથી આનંદ મેળવવાનો પ્રયાસ. ઋષિ આ શીખવે છે. ક્વોલિટી ઘણી જુદી છે આનંદની. બીજી વાત, લોજિકલી પણ આપણે પૂછીએ આ વિશ્વમાં ભેગું કરી શકાય છે ખરું? આ વિશ્વમાં આપણે આપણું છે ખરું? કઈ કશું આપણું છે જ નહીં. ચોખ્ખી વાત કરી દીધી, આત્મા વાસ્ય નિદમ વિશ્વ. આ વિશ્વની અંદર જે કંઈ છે તે પરમાત્માનું છે. તો પછી મને ભેગું કરવાનો અધિકાર જ ક્યાં છે? કસ્ય સ્વિદ ધનમ ઇદમ ધનમ કસ્ય સ્વિદ. ઋષિ પૂછે છે કોનું છે આ ધન? આ ધન કોઈનું અત્યાર સુધી થયું નથી અને કોઈનું થવાનું નથી. એ તો આપણી ભ્રાંતિ છે કે આ મારું. બાકી કોનું? ઋષિ પૂછે છે વિચાર કરો, કસ્ય સ્વિદ ઇદમ ધનમ કસ્ય સ્વિદ. મારા ખિસ્સામાં એક 100 ની નોટ હોય, એકદમ કોક મારી 10 મિનિટ પહેલા ક્યાં હતી? એ બીજાના ખિસ્સામાં હતી. તે વખતે હું કહી શકતો તો મારી નહીં. અચ્છા, હંમેશા મારા ખિસ્સામાં પડી રહેવાની છે? નહીં. તરત મારે કોઈને આપવાની થશે એટલે પછી એ કહેશે કે મારી. આ એક 100 ની નોટને એની ઇતિહાસની અંદર કેટલા લોકો મારી 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 કરે છે, તો ખરેખર આ નોટ કોની? ઇદમ ધનમ કસ્ય સ્વિદ. અને ધારો કે હું આખી જિંદગી મૂકી રાખું કે બસ મારા જિંદગીનો અંત આવી જાય ત્યાં સુધી મારી પાસે જ રહ્યા કરે, તો પણ તે મારી રહેશે નહીં. જે ક્ષણે હું છૂટીશ એટલે મારી પાછળ ના કહેશે કે હવે આ મારી. એ શકતું જ નથી. ભ્રાંતિ છે આ ધનને મારું કહેવું. એક જ દ્રષ્ટિકોણથી જીવી શકાય, શાસ્ત્રકારો કહે છે. એ દ્રષ્ટિકોણ છે પરમાત્માના ઘરમાં આપણે રહીએ છીએ. બસ ઈશ્વરના ઘરમાં રહીએ છીએ. કોઈકના ઘરે રહીએ ને આપણે મહેમાન કહેવાઈએ. આ દુનિયામાં મહેમાન તરીકે રહો. ભગવાનના ઘરે મહેમાન આવ્યા છે એ રીતે રહો. ભગવાને એવા ક્ષેત્રમાં મૂક્યો છે ને
કે દર અઠવાડિયે નવા પરિવારોમાં મહેમાન તરીકે હોઉં અને અનુભવથી કહું છું, મહેમાન તરીકે રહેવામાં જે મજા છે ને એ ઘરમાં રહેવામાં નથી. ખરેખર તમે જતા હશો કોઈકને ત્યાં મહેમાન તરીકે, 7 દિવસ સમજો કે કોઈને ત્યાં મહેમાન તરીકે જઈએ, કેટલું ધ્યાન રાખે આપણું. ઘરનો સારામાં સારો રૂમ હોય ને એ આપણા માટે કાઢે. પલંગ પર નવી ચાદરો, નવા ઉશિકાના કવર, બાજુમાં સરસ મજાની ફ્લાવર અરેન્જમેન્ટ, કેટલી બધી સગવડ હોય, વ્યવસ્થા હોય. કોઈ જાતની ચિંતા છે? તમે મહેમાન બની કોઈને ત્યાં જાઓ ત્યારે સવારે નાહી ધોઈ તૈયાર થયા, 7 વાગ્યા એટલે ચા આવી જાય. દૂધવાળો ભાઈઓ આવ્યો તો કે નહીં, કે દૂધ ગરમ કરવાનું છે, કે કોઈ ચિંતા કરી કોઈને ત્યાં મહેમાન બની ગયા? બિલકુલ. છાપું વાંચ્યું, થોડી વાતો ચીતો કરી, 10, 10:30, 11 થયા, જમવાનો ટાઈમ થયો એટલે થાળી તૈયાર. રીંગણાનો ભાવ ખબર પડે? કોઈને ત્યાં મહેમાન તરીકે ગયા એટલે કોઈ ચિંતા જ નહીં કે વાલોળ ખોપરું ખોલવાની છે કે ખોપરું ખમણવાનું છે, કોઈ જાતની ચિંતા જ નહીં. થાળી તૈયાર. આરામ કર્યો, બપોરે 3:30, 4 વાગે ઉઠ્યા એટલે ચા કોફી જે કંઈ પીતા પાછું તૈયાર. થોડા ફરવા ગયા, શોપિંગ કર્યું અને અહીંયા આવ્યા તો કથા સાંભળી, એ બધું કર્યું. 6:30, 7, 7:30 વાગ્યા પાછું જમવાનું તૈયાર. જમીને ઉઠ્યા પછી છે કે વાસણ માંજવાની તકલીફ? શાંતિબાઈ આલી કે ના આલી? કોઈ છે ચિંતા? ઘરે હોય કેટલી ચિંતા. તમારે ત્યાં આવી ગઈ ભાઈ, અરે આજે તમારે આવી જ નથી, વાસણ પડ્યા છે, જુઓ ને આમ જવાનું છે, કે કોઈ જાતની ફિકર જ નહીં. જમવાના ટેબલ પરથી ઉભા થઈ ગયા, રૂમમાં ગયા, ચાદર બદલાઈ ગઈ હોય, ઓશિકાના કવર બદલાઈ ગયા હોય, છે ચિંતા કે આ જૂની ચાદર કાઢીએ, ધોવાની છે, ઇસ્ત્રી કરવાની છે, કોઈ જાતની ફિકર નહીં. મહેમાન બની રહેવામાં બહુ શાંતિ છે. પણ આ બધી વસ્તુઓ જયારે આપણા માટે ધ્યાન રાખવામાં આવતું હોય ત્યારે આપણા મનમાં શું વિચાર આવે? કે જેને ત્યાં હું મહેમાન બનીને આવ્યો છું, અમારા હોસ્ટ, યજમાન કેટલા સારા છે, એ કેટલું ધ્યાન રાખે છે મારું, આ લોકો કેટલા સંસ્કારી છે. વિચાર આવે કે નહીં? આપણા મનમાં આવે. મનમાં એમ થાય કે આપણે એમના માટે કંઈક કરવું જોઈએ. એ આપણું કેટલું ધ્યાન રાખે છે. બસ આ રીતે સૃષ્ટિમાં આવ્યા છીએ અને સમજી ચાલો ભગવાનના ઘરમાં આવ્યા છીએ અને જીવનમાં જે કંઈ સુખ સગવડ મળે છે આ પરમાત્માએ આપણા માટે વ્યવસ્થા કરી છે. એનો ઉપયોગ કરતા જાઓ. એ ચાદર પર સુઈ જાઓ, એ ભોજન કરી લો, એ ચા કોફી પીતા હો તે પી લો, બધું જ. પણ મનમાં ખ્યાલ રાખતા જાઓ કે આ લોકો કેટલા સંસ્કારી છે, આ લોકો મારું કેટલું ધ્યાન રાખે છે. એ રીતે આ સૃષ્ટિમાં જે કંઈ સુખનો ઉપયોગ કરતા જાઓ, પરમાત્માનો આભાર માનતા જાઓ, પ્રભુ મારું કેટલું ધ્યાન રાખે છે, પ્રભુની મારા પર કેટલી કૃપા છે. અને મનમાં થોડોક વિચાર એવો કરતા જાઓ કે મારે પણ પ્રભુને માટે કંઈક કરવું જોઈએ. ધારો કે માણસ 4-5 દિવસ રહે ને પછી એને મનમાં એવો વિચાર આવવા માંડે, કેવી સરસ ચાદર છે, આવી ચાદર મારી પાસે તો નથી. અને 7મા દિવસે જયારે નીકળતો હોય, ઘડી કરીને ચાદર બેગમાં મૂકે. ઠીક છે, જેના ઘરે રહેતા હોય તે સંસ્કારી હોય, ખાનદાન હોય, એટલે આપણે બેગ ન ખોલાવે તો એમને ખબર પડે કે આ ચાદર ગઈ. પછી બીજી વખત તમે જયારે મહેમાન બની જાઓ ને એટલે નવી ચાદર ના આવે, ફાટેલી ચાદર આવે. કેમ? કારણ કે એક વખત તમને સારી ચાદર વાપરવા આપી હતી, તમે ઉપયોગ ન કર્યો, એને પચાવી પાડવાની કોશિશ કરી, એના માલિક બનવાનો પ્રયત્ન કર્યો. और इस दुनिया में कभी कोई मालिक हो सकता ही नहीं है. આપણે માત્ર ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, માલિક બની શકતા જ નથી. માલિક બનવામાં મજા નથી. આ ચાદર ઉપયોગ કરવામાં કેવી સરસ કે સરસ ચાદર છે, ઉપયોગ કરો. ધારો તમે માલિક બનીને ઘરે લઈ આવ્યા ચાદરને, પછી પાથરી શકો? એ કબાટમાં જ પડી રહે. જ્યારે જ્યારે કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો ત્યારે મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આ ચાદર આજે પાથરું, જેને ત્યાંથી લાવ્યા છીએ એ જ આવશે તો? એ પથરાયેલી અંદર જ પડી રહે. માલિક બનવામાં મજા નથી, ઉપયોગ કરવામાં જ મજા છે. મહેમાન પરમાત્માની સૃષ્ટિમાં રહીએ છીએ, ઈશ્વરનું આ વિરાટ ઘર છે, એ રીતે જ રહેવાનો પ્રયત્ન કરો. અને બીજી વાત, પહેલું તો માલિકી ભાવ ના આવે. બીજી વાત, કોઈ ફરિયાદ ન રહે સૃષ્ટિમાં, કારણ કે ભગવાને બનાવી છે.
એટલે આપણને ફરિયાદ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. સૃષ્ટિની નિંદા ન કરો. છેલ્લા 500, 700, 800, 1000 વર્ષની અંદર એક એવું ભ્રાંત તત્વજ્ઞાન સમાજમાં ઘૂસી ગયું કે સૃષ્ટિની નિંદા જ કરો. તમે કોઈ પણ સત્સંગમાં જઈને બેસો, કથા વાર્તામાં એકાદ વાગે આ સંસાર તો બધો અસાર છે, દુનિયા બધી નકામી છે. નકામી છે ઉભો થઈને ચાલવામાં જાય છે નહીં. સંસારને અસાર કેમ કહી શકાય? સંસારને નકામું કેમ કહી શકાય? દુનિયા તરફ આ લોકો શું કર્યું? વિશ્વ તરફ એક તિરસ્કારનો દ્રષ્ટિકોણ ઉભો કર્યો, લાઈફ નેગેટિવ અપ્રોચ ઉભો કર્યો. અને જે વ્યક્તિ સંસારનો જેટલો તિરસ્કાર કરે એટલો વધારે ધાર્મિક ગણાવા લાગે. તત્વને સમજવાનો પ્રયાસ કરો. તિરસ્કાર કરી શકાતો નથી. સંસારનો તિરસ્કાર તમે શબ્દોથી ગમે તેટલો બોલો પણ અંદરથી છૂટે છે નહીં. એટલે અંદરથી તો સંસાર જોઈએ, પણ જો ધાર્મિક દેખાવું હોય તો બહારથી તિરસ્કાર કરો એટલે માણસ દંભી બનતો ગયો. સરસ મજાના બંગલામાં બેઠો હોય અને અંદરથી તો રાજી થતો હોય, વાહ મારો બંગલો કેવો છે, કેટલો સરસ બંગલો બનાવ્યો છે. બેઠો હોય અને કોક આવીને કહે તમારો બંગલો બહુ સરસ. ઝૂંપડી છે ઠાકોરજી. ઝૂંપડી 5000 ફૂટનો બંગલો છે. ઝૂંપડી છે, આ તો બધું સંસાર અસાર છે. નીકળ બંગલો છોડીને. અસાર છે તો નીકળ ને બહાર. ના, એ તો નીકળતો નથી. તો પછી અંદરથી બેસી રહેવાનું, પકડી રાખવાનો અને બહારથી અસાર છે, નકામું છે, નકામું છે બોલતા રહેવાનું. ધર્મ તે કઈ આવો દંભ શીખવે છે? ખરેખર તો દંભ એ આસુરી પ્રકૃતિ છે. ગીતાજીના 16મા અધ્યાયને ખોલીને વાંચો, એમાં લખ્યું છે દૈવાસુર સંપદ વિભાગ યુગમાં દંભો દર્પોભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ. આસુરી ગુણોની અંદર દંભ આ પહેલો ગુણ છે. માણસમાં હિપોક્રેસી આવી એટલે અસુર બનવા માંડ્યો, રાક્ષસ થવા માંડ્યો. પોતે જે નથી તે દેખાડવાનો પ્રયાસ કરે ને જે છે તે છુપાવવાનો પ્રયાસ કરે એનું નામ દંભ. આ અસુર. તો પછી એટલું કરી લો, આ સૃષ્ટિ બહુ સુંદર છે. કેમ? કારણ કે સૃષ્ટિનો બનાવનારો બહુ સુંદર છે. સૃષ્ટિની નિંદા એ તત્વતઃ સૃષ્ટિના બનાવનારની નિંદા છે. જીવન તરફ આખો આઉટલુક બદલી નાખવું પડશે, જે વૈદિક ઋષિઓ કહે છે એ રીતનો દ્રષ્ટિકોણ ઉભો કરવો પડશે. સૃષ્ટિ સુંદર છે એનું કારણ સૃષ્ટિનો બનાવનારો સુંદર છે. સૃષ્ટિની નિંદા એ ખરેખર તો બનાવનારની નિંદા છે. સિદ્ધાંત એવું કહે છે કે સર્જકની નિંદા એ ખરેખર સર્જનની નિંદા એ ખરેખર તો સર્જકની નિંદા છે. when you are criticizing a creation, actually you are criticizing the creator. આ સુંદર મજાની રચના પાછળ કરી છે. કેટલી સુંદર મહેનત કરી વૈકુંઠનું એ દ્રશ્ય ઊભું કર્યું છે. હવે ધારો કે અહીંયા ઉભો રહીને કોઈ વ્યક્તિ કહેવા માંડે આ વાદળા છે ને જરાક આમ કરવા હતા, આ પેલું ભગવાનની મૂર્તિમાં જરાક આમ કરવું હતું, આ અલંકાર પેલો આમ કરવાનું એટલે આમ. હવે એ જે વાદળાની નિંદા કરવા લાગ્યો એ શું ખરેખર આ વાદળાની નિંદા છે? આ પુઠ્ઠું કે રંગની નિંદા છે? નહીં, એના કલાકારની નિંદા છે. એ બનાવનારને નહોતું આવડતું, બનાવનારને ખબર નહોતી પડતી આમ ન કરાય. સર્જનની નિંદા એ ખરેખર તો સર્જકની નિંદા છે. એવી રીતે જ્યારે આપણે આ સૃષ્ટિ તરફ આંગળીઓ ચીંધીએ છીએ કે સૃષ્ટિમાં આમ કેમ છે ને પેલું કેમ છે, એ ખરેખર તો એના બનાવનારની નિંદા છે. અને આવા દોડડાયા દુનિયામાં ઘણા છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં એક જણે મશ્કરી કરી છે આવા લોકોની. એ દુનિયામાં આવા ઘણા લોકો હોય. ગંધમ સુવર્ણે ફલમિક્ષુદંડે એ કહે છે. કેટલાક લોકો આ શોધતા હોય શું નથી. ગંધમ સુવર્ણે, કેટલાક લોકોને થાય કે આ સોનું આટલું સરસ કિંમતી ધાતુ પીળી ચમકીલી કેવી સરસ લાગે. ભગવાનને ખબર નથી જો સોનામાં સુગંધ મૂકી દીધી હોત તો. એમાં સુગંધ નહીં, આટલું બધું કર્યું તો સુગંધ મૂકવાનું શું જતું? ગંધમ સુવર્ણે ફલમિક્ષુદંડે. ઇક્ષુદંડ એટલે શેરડી. મોટાભાગે એવું થાય ને કે વૃક્ષનું ફળ મધુર હોય. વૃક્ષના ડાળીઓમાં કે થડમાં કે પાંદડાઓમાં મધુરતા ન હોય એટલી બધી, પણ સૌથી વધારે એની મધુરી એના ફળમાં હોય. એટલો વિચાર કરે છે કે આ શેરડી ખરેખર તો થડ છે ને.
ફળ જો આટલું મધુર છે તેના ઉપર ભગવાને ફળ ખીલ્યું હોત તો એ ફળ કેટલું મધુર હોત. ફલમિક શુરંગે ભગવાનને સૂઝ્યું નહીં તો શેરડી પર ફળ ઉગાડત. આપણે લિસ્ટ બનાવ્યું છે. ચંદનના વૃક્ષને પુષ્પો હોતા નથી. હવે ચંદનનું લાકડું જો આટલું સુગંધિત છે તેના પુષ્પો હોત તો પુષ્પ કેટલા સુગંધિત થયા હોત. તો ચંદનના વૃક્ષને મૂક્યા. કવિ કહે છે કે ભગવાનને કઈ સૂઝતું નથી. આવા ઘણા લોકો હોય છે. ભગવાનને કઈ આવડ્યું હું હોત તો આમ કરત. અરે તું ત્યાં પહોંચે જ નહીં. પહેલી વાત સૃષ્ટિ બહુ સુંદર છે. સૃષ્ટિનો સ્વીકાર કરો. મારા ઈશ્વરે મારા ઠાકોરજીએ જે કર્યું છે તે બહુ અત્યંત અદ્ભુત કર્યું છે. કદાચ હું એને સમજી શકતો નહીં હોઉં. પ્રભુની લીલા સુંદર છે. ફરિયાદ બંધ કરો સૃષ્ટિ વિશે. એનાથી માનસિક શાંતિ ઘણી મળશે. આ સૃષ્ટિ વિશે ફરિયાદ કરીએ છીએ એનાથી સૃષ્ટિ બદલાતી નથી, આપણી અશાંતિ વધે છે. આ આમ કેમ છે, પેલું કેમ છે, પેલું આવું કેમ બોલે છે, પેલી આવું કેમ જુએ છે, આ બધું જયારે કરતા રહીએ એટલે એ લોકો તો કઈ બદલાવાના નથી. એ તો એમને એમ જ રહેવાના છે. આપણી અશાંતિ વધતી જાય છે. એના કરતા ફરિયાદ જ બંધ કરવું. જે છે તે બધું એમ જ છે. સ્વીકાર કરો. મીઠું ખારું છે. કદાચ પહેલા પણ ઉદાહરણ આપ્યું. મીઠું ખારું છે, મરચું તીખું છે, આમલી ખાટી છે, હળદર તુરી છે. આ બધું છે એની ફરિયાદ કરતા ના બેસો, પણ એ બધા જ મસાલા રાઈટ પ્રપોર્શન ની અંદર ઉમેરો અને ટેસ્ટી દાળ બનાવો. કે માણસ આમ લે ને આમ જૂના કાળમાં ફળા ખોલે ને વાહ વાહ દાળ બની. એમાં તમારી કારીગરી છે. બાકી કોઈ મસાલા દબાવવા તો મીઠું તો બધું ખારું જ છે ને મરચું તો બધું તીખું જ છે. એનો સ્વભાવ છે. એ મીઠું ખારું છે તે રડતો ના બેસ. આમલી ખાટી છે તે રડતો ના બેસ. એને રાઈટ પ્રોપોર્શનમાં ભેગા કર. આવી રીતે સમાજની અંદર પણ મારા કાકા તો આવા છે, મારા મામા તો આવા છે, ને મારા ઘરવાળા તો આવા છે, કે ઘરવાળી તો આવી છે, છોકરો તો આવો પાક્યો ને. આ ફરિયાદ કરતા ના બેસ. એ મીઠું મરચું આમલી છે બધી. એ જે છે તે એમ જ છે. એને રાઈટ પ્રોપોર્શનમાં તું ભેગા કર. તું એવું એનું કોમ્બિનેશન ગોઠવ કે સરસ મજાની દાળ બને તારી જીવનની. એ કરવું જ પડશે. ત્રીજી વાત, સૃષ્ટિ તરફ મહેમાનનો દ્રષ્ટિકોણ રાખશો તો બે વાતો થશે. જે કંઈ સારું છે એ બદલ પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમ ઉભો થશે. અને ધારો કે કંઈક ખોટું પણ થાય, હું તમને કંઈ આસમાનના તારા બતાવવા નથી માંગતો, કારણ બધું સરસ છે એવું નહીં. કદાચ કંઈક વિપરીત થાય, એડવર્સ સિચ્યુએશન આવે, નહીં આવે એવું નહીં. બહુ પ્રેક્ટિકલ વાત કરીશું, આઈડિયાલિસ્ટ વાત નથી કરતો. જ્યાં મારે ધ્યેય બતાવવાના ત્યાં બતાવીશ. પણ એક અનુભવ છે આપણો કે દુનિયામાં ઘણી વખત તમારે મનોવિરુદ્ધનું બને છે, તો શું કરવું? ન ગમતી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, તો શું કરવું? આને પરમાત્માની કૃપા. હા, પરમાત્માની કૃપા સમજી શકો એટલે યોગ્યતા આવે તો બહુ સરસ. પણ જો ન થાય તો ફરીથી કહું, મહેમાન બનીને ગયા છો એનો સ્વીકાર કરી લો. કોકને ત્યાં મહેમાન બનીને ગયા હોય અને કારેલાનું શાક આવે થાળીમાં, ખાવું પડે છે કે નહીં? ઘરમાં જો કારેલાનું શાક બનાવ્યું તો પત્ની પર બૂમાબૂમ કરે, કાંઈ મળતું નથી શાક માર્કેટમાં, બીજું કાંઈ કારેલા જ મળે છે, આમ એ બૂમાબૂમ કરે. તો કોઈ મહેમાનને ત્યાં જવા એટલે ખાય, થોડું થોડું ખાય. ઘરવાળા ત્યાં એ લોકોને ખબર પડે કે ભાઈ કારેલા ઓછા ખાય એટલે પૂછે કેમ તમારા કારેલાનું શાક નથી ખાતા, નથી ભાવતું? ના ફાવે ને, કારેલા તો બહુ સારા, એનાથી પેટ આમ સારું થઈ જાય. કેવું પડે છે કે નહીં? કેવું પડે? એમ કહેવાય કેમ લાવે કારેલા નથી ભાવતા મને? બસ આવી રીતે જીવનમાં બી કોક વાર કારેલાનું શાક આવી જાય. સમજવાનું કે ભગવાનના ઘરે મહેમાન છીએ, સ્વીકાર કરો, ચલાવી લો. 7 દિવસ તો રહેવું છે. આપણે ઘરમાં અમુક ટાઈપનો સાબુ વાપરતા હોઈએ, જેને ત્યાં ગયા છે તો બીજો ટાઈપનો સાબુ, મને 8 ટાઈપનો સાબુ લાવીને આપો. ખબર છે આપણને 7 દિવસ છીએ, ચલાવી લો. એવી રીતે આ સૃષ્ટિમાં પણ ન ગમતું કંઈક થાય ને, 100 વર્ષ જ છીએ, ચલાવી લો. મહેમાન માર તરીકે આવ્યા છીએ, ફરિયાદ શું કામ ભાઈ? ખરેખર
અસ્તિત્વની જે વિરાટ યાત્રા છે એની અંદર 100 વર્ષ એક ટપકા સમાન છે. જીવવું કેટલું આપણે, અને એ જે કંઈ 70, 80, 90, 100 વર્ષ જેવું છે એની અંદર કેટલા બધા ઝઘડા અને કેટલા બધા કંકાસ ને કેટલી બધા ટેન્શન ને શું કામ લઈએ છીએ. પરમાત્માના ઘરમાં મહેમાન તરીકે આવ્યા છીએ. બસ આગળ કહ્યું કે ઈશ્વર એ શક્તિનો સ્ત્રોત છે અને ભક્ત જ્યારે પણ પોકાર કરે છે પ્રભુ દોડતો આવે છે. એ વાત પુરવાર કરવાની માટે ગજેન્દ્રની કથા કહી છે. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજન આસિત ગિરિવરો રાજન સ્ત્રીકૂટ ઇતિ વિશ્રુતઃ શિરોદેના વૃતઃ શ્રીમાન યોજનાયુતમુચ્છિતઃ. વાર્તા બહુ પ્રસિદ્ધ છે. ગજેન્દ્ર નામનો એક હાથી પોતાના પરિવાર સાથે, હાથણીઓ સાથે સરોવરની અંદર સ્નાન કરવા માટે ગયો છે. જલ ક્રીડા કરી સમય ક્યાં વીતી ગયો ખ્યાલ આવ્યો નથી. અચાનક ગજેન્દ્રને ખબર પડી કે એનો પગ મગરમચ્છના મોઢામાં છે. મગરમચ્છ અંદરની તરફ ખેંચી રહ્યો છે, ગજેન્દ્ર બહારની તરફ ખેંચી રહ્યો છે. પાણીની અંદર મગરમચ્છની શક્તિ વધતી જાય, હાથીની શક્તિ ઘટતી જાય છે. કારણ કે હાથી સ્થળચર છે અને મગરમચ્છ જળચર છે. ગ્રાહ એની શક્તિ વધતી જાય છે. ગ્રાહ ચાલ્યો છે. તાત્વિક અર્થ સમજવો જોઈએ. આ ગજેન્દ્ર એટલે જીવાત્મા. તમે, હું, આપણે સૌ બધા જ ગજેન્દ્રો છીએ. આપણા પરિવારની સાથે આવ્યા છીએ આપણે આ સંસારની અંદર, સંસારરૂપી સરોવરની અંદર ક્રીડા કરવાને માટે. સંસાર ક્રીડા કરતા કરતા આયુષ્ય ક્યાં વીતી જાય છે, સમય ક્યાં જતો રહે છે તે સમજાતું નથી. અને અચાનક મનુષ્યને ખ્યાલ આવે છે કે એનો પગ મગરમચ્છના મોઢામાં છે. આ મગરમચ્છ બે વસ્તુનું પ્રતીક છે. એક તો મૃત્યુ અને બીજું માયા. કાળનું પ્રતીક છે મગરમચ્છ. સંતો કહે છે કે મૃત્યુ જ્યારે પણ પકડે છે ને ત્યારે પગથી પકડે છે. કહ્યું પગની શક્તિ ઘટવા માંડે કે સમજી ચાલો દિવસો ઓછા થવા માંડે છે. ચોથા માળે રહેતો હોય ને 2-2, 3-3 પગથિયા એક સાથે કૂદી કૂદી ચડતો હોય, પછી ધીરે ધીરે પહેલે માળે આવીને જરાક આમ 2 મિનિટ ઉભા રહી પાછું બીજે માળે ને પછી ત્રીજે માળે જવું પડે. સમજી ચાલો હવે પહોંચી ગયા. પગની શક્તિ ઘટે આ મૃત્યુનું પહેલું લક્ષણ છે. બીજું માયાનું પ્રતીક છે આ મગરમચ્છ. આ સંસારની અંદર એવું થાય છે કે માયા પકડે છે ને ત્યારે શરૂઆતમાં ખબર નથી પડતી, જ્યારે ખબર પડે ત્યારે બહુ મોડું થઈ ગયું હોય છે. ઈચ્છે છે માયા, પછી છૂટવું બહુ અઘરું થઈ જાય છે. ઘણી વખત દ્રષ્ટાંત આપું છું કે 20 વર્ષની ઉંમરે કોઈ વ્યક્તિને જઈને કહો કે ભાઈ આટલી સરસ જવાની છે તારી, તું ભક્તિ કર, ઉપાસના કર, શ્રીમદ ભાગવત, ગીતા, રામાયણ આ બધા ગ્રંથોનું અધ્યયન કર. અત્યારથી લગ્ન નથી છે, લગ્ન થાય પછી કરીશું. ઠીક છે, 5 વર્ષની રાહ જુઓ, 25 થાય એના લગ્ન થતા હોય, રિસેપ્શન હોય એ વખત પહોંચી જાય. તો લગ્નની રાહ જોઈને જોતો ને લગ્ન થઈ ગયા, ચાલો હવે ભક્તિ કર. શું વાત કરો છો? તો લગ્ન કરીને ઉભો થયો છું, રિઝર્વેશન થઈ ગયું છે, ફરવા જવાનું છે, હોટલોના બુકિંગ થઈ ગયા છે,
એ 5 વર્ષ આપો, સંસારની મજા માણી લઉં અને પછી આપણે ભક્તિ જ કરીએ. આપો 5 વર્ષ. 30 વર્ષનો થયો, આપણે જઈએ, ચલ ભાઈ હવે બાબુ 2 વર્ષનો થયો છે. આખા દિવસનો ઓફિસેથી થાકીને ઘરે આવું છું ને, અને બાબુ એકદમ આમ પપ્પા 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 કરીને જે વળગી પડે છે, આખા દિવસનો થાક જતો રહે છે. એક 10 વર્ષ હવે જરા ખમી જાઓ, તમે ખમી જાઓ. બાબો જરાક મોટો થઈ જાય પછી આપણે પછી કરવાનું છે શું? ઠીક છે, બીજા 10 વર્ષ. બાબો 12 વર્ષનો થયો, બાપા હવે 40 ના થયા. હવે કે ભાઈ હવે ચલ. બાબુ ભણવામાં એટલો હોશિયાર છે ને, એને જરાક હમણાં મારા આધારની જરૂર છે. આપણે હાથમાં જે તાકાત છે તો બાબાને જરાક ગોઠવી દઈએ. બરાબર, એક 10 વર્ષ હવે બાબો જુવાન થઈ જાય, ભણવાનું પતી જાય. ઠીક છે ભાઈ, કોઈ જબરદસ્તી તો થતી નથી ભક્તિની અંદર. બીજા 10 વર્ષ, 50 નો થયો, એનો દીકરો 22 નો થયો. આપણે કે ભાઈ ચલ હવે છોકરો બધું ભણવાનું સરસ રીતે બધું પૂરું થઈ ગયું છે, બસ હવે એને 1 નો 2 કરી દઈએ ને એટલે આપણે છૂટતા, પછી એની જિંદગી સંભાળે. બીજા 5 વર્ષ થાય, 55. બાબો 27 નો. બાબાના લગ્ન થઈ ગયા છે. આપણે કે ભાઈ હવે ચલ, તો 55 થયા અને બાબાને પ્રણાવી દીધો. તે હવે શું છે? 2 મહિના પહેલા જ ખબર પડી છે કે બાબાની વહુને સારા દિવસો છે. જરાક મોઢું જોઈ લઈએ ને, ઠીક છે. 5 વર્ષ નીકળી જાય બીજા. આપણે કે હવે 60 થયા. 60 વર્ષે તો ગવર્મેન્ટ રિટાયર કરે છે. ચાલ હવે શું કે બાબાનો બાબુ 4 વર્ષનો થયો છે. એટલો મજાનો છે ને. બાબાને તો આપણે ઉછેરીને મોટો કરે તો જાણે આપણી ફરજ હતી, પણ આ બાબાનો બાબો એટલે વ્યાજનું વ્યાજ. અને એને રમાડવાની છે. આ ભાઈ ગણો હો, વ્યાજનું વ્યાજ. પાછા કે તમને શું ખબર પડે, તમે વ્યાસપીઠ પર બેસીને કથાઓ કર્યા કરો? ન પડે ખબર. બાબાને રમાડે. બીજા 10 વર્ષ નીકળી જાય અને વ્યક્તિ પોતે પુરુષાર્થ કરે, પ્રયત્ન કરે, છતાં પણ જો છૂટી શકતો ન હોય, એ વખતે આ ગજેન્દ્ર સ્તુતિનું અનુષ્ઠાન કરો. અનેક લોકોને સૂચ્યું છે, શ્રદ્ધાથી એમને અનુષ્ઠાન કર્યા છે અને પરમાત્માની કૃપાથી મુશ્કેલીમાંથી બહાર આવ્યા છે. પહેલા 2 શ્લોક આપણે અહીંયા લીધા છે. એક ચરણ હું બોલીશ, મારા પછી આપ સૌ. 35માં પાને 19 અને 20 આ 2 શ્લોકો. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ. યત એતચ્ચિદાત્મકં. યત એતચ્ચિદાત્મકં. પુરુષાયાદિ બીજાય. પરેશાયાભિધીમહિ. યસ્મિન્નિદં યતશ્ચેદં. येनेदं य इदं स्वयं. योऽस्मात् परस्माच्च परः. तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्. ગજેન્દ્રે પરમાત્માની સ્તુતિ કરી છે. સુદાસજી બહુ સુંદર પદ લખ્યું, દ્વારિકામે શબ્દ ગયો. ગજેન્દ્રનો આ પોકાર સાંભળીને પ્રભુ દોડતા આવ્યા છે. સરોવરને કિનારે આવીને ઉભા રહ્યા. પરમાત્માને પધારેલા જોઈને ગજેન્દ્રને અત્યંત આનંદ થયો છે. મારો નાથ પધાર્યા છે. સાથે મનમાં એક પ્રશ્ન પણ થયો કે મારો પુકાર સાંભળીને પરમાત્મા તો પધાર્યા,
તો મારે પરમાત્માને કંઈક ભેટ અર્પણ કરવી જોઈએ, મારે પ્રભુને કંઈક આપવું જોઈએ. હું શું આપું? શું? કશું તો નથી એની પાસે અત્યારે. આજુબાજુ નજર કરી છે. સરોવરની અંદર સુંદર મજાનું કમળનું પુષ્પ ખીલ્યું હતું. ગજેન્દ્રએ આ કમળનું પુષ્પ સૂંઢથી તોડી પરમાત્માને અર્પણ કર્યું છે. પ્રભુએ કમળના પુષ્પનો સ્વીકાર કર્યો. સૂંઢ પકડીને ગજેન્દ્રને ખેંચ્યો. સાથે પેલો મગરમચ્છ પણ ખેંચાઈ આવ્યો. પ્રભુએ મગરમચ્છને ચીરી નાખ્યો. ગજેન્દ્રને મુક્તિ આપી છે. બહુ સુંદર વાત. સાંભળવા મળી. ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય કે આ ગજેન્દ્રને છોડાવ્યો અને ગ્રાહને મગરમચ્છને મુક્તિ આપી. આવું ગજેન્દ્રને મુક્તિ પાછળથી મળી છે, મગરમચ્છને પહેલા મળી ગઈ મુક્તિ ભગવાનના હાથે. આવું કેમ? સંતો ભક્તોનો દ્રષ્ટિકોણ છે. આ એ કહે છે કે ગજેન્દ્ર એ આર્ત ભક્ત છે, પ્રભુનો ભક્ત. અને કેટલી ગજેન્દ્રની યોગ્યતા હશે કે એને પોકાર કરીને પરમાત્માને પધારવું પડે. ગજેન્દ્ર તો એક ઉચ્ચ કક્ષાનો ભક્ત થયો. તો જેણે ગજેન્દ્રના પગ પકડ્યા છે, આવા ભગવાનના વાલા ભક્તના પગ પકડ્યા એવો આ ગ્રાહ, તેથી ભગવાને એને પણ મુક્તિ આપી દીધી. કે પરમાત્માના પગ પકડે એને તો મુક્તિ મળે જ, પણ પ્રભુના ભક્તના જો પગ પકડે, દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયઃ. એ જ વાત ગઈકાલે વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં કહ્યું તું, પ્રભુ તારા જે સેવક છે એનો હું સેવક થાઉં, એની હું સેવા કરીશ, માટે એને મુક્તિ આપીશ. ગજેન્દ્ર તે આર્ત ભક્ત છે. આર્ત ભક્ત એટલે પુરુષાર્થ કરનારો ભક્ત. અને પોતાની શક્તિ જ્યારે ઓછી પડે ત્યારે પરમાત્માને પુકારનારો ભક્ત, તે આર્ત ભક્ત છે. ગજેન્દ્ર પોતાના પૂર્વ જન્મમાં ઇન્દ્રદ્યુમ્ન નામનો રાજા હતો તેની વાત કરી છે. એ બીજું કામ પરમાત્માએ જે દયા કરી ને, ભક્તો બહુ ચર્ચા કરી છે. આપણે કહીએ કે ભાઈ પરમાત્માએ ગજેન્દ્ર ઉપર દયા કરી. ઘણા ભક્તો કહે છે, આવું સંતો કહે છે કે આપણે જે કહીએ છીએ પ્રભુ તે દયા કરી, એમાં કઈ બહુ મોટી વાત નથી. ભગવાન કઈ દયા કરે છે એટલે પોતાનું કઈ આપતા નથી, કઈ મૌલિક વાત નથી ભગવાનની. ભક્તની જ વાત પ્રભુ ભક્તને પાછી પહોંચાડે છે. ભગવાન પોતાનું કઈ કાઢીને આપતા જ નથી દયામાં. આપણે નવાઈ નથી કેમ આવું કે છે? ભગવાન આટલી દયા કરે ને આપણે કહે છે કે ભગવાન કઈ નથી આપતા પોતાનું. નહીં તો આ સંતો કહે છે કે કોઈ ભક્ત જ્યારે પ્રભુને યાદ કરે છે ને, તો પરમાત્માને એ જે યાદ કરતો હોય, આ યાદ પ્રભુ સુધી પહોંચી અને જ્યારે પાછી વળે ત્યારે તે દયા બની જાય છે. જો યાદ दया. भक्तों कैसे प्रभु आप अपना कुछ नहीं देते, जो हम आपको याद करते हैं वो हमारी याद आप तक पहुंचकर जब वापस लौटती है तो वो दया बन जाती है. भक्तों तो मीठो ठप्पो કરી પૂછે પ્રભુ તે આમાં તારું આપ્યું શું અમને દયામાં? જે યાદ કરે એના પર દયા વરસે. દયા એમનેમ ના આવે. અને એ તો સિદ્ધાંત છે, જો તમે પરમાત્માની ઉપાસના ન કરો, ભક્તિ ન કરો, પ્રભુની દયા કેમ આવે? વિશેષ પ્રકારની દયા નથી આવતી. હા, જે બીજા લોકોને થાય, બીજાને જે સૂર્યપ્રકાશ મળે એ તમને મળે, બીજા જે શ્વાસ લે એ તમને મળે, આ થાય. પણ વિશેષ અનુગ્રહ, વિશેષ કૃપા, વિશેષ પુષ્ટિ કેવી રીતે આવે? જ્યાં સુધી તમે વિશેષ સેવા ન કરતા હો. પછી ભક્તો કહે છે પ્રભુ આ તો અમે જે યાદ કરીએ છીએ દયા થઈને પાછું આવે છે. ગજેન્દ્રને મુક્તિ કરી છે. 8મા સ્કંદના 5મા અધ્યાયથી સમુદ્ર મંથનની કથા શરૂ થાય છે. એક પરિવાર જરા સમજી લેવા જેવો છે. કશ્યપ મુનિ, એમને 2 પત્નીઓ, દિતિ અને અદિતિ. દિતિના પુત્રો તે દૈત્યો અને અદિતિના પુત્રો તે આદિત્યો.
દેવો. આ દેવો અને દૈત્યો વચ્ચે હંમેશા સંઘર્ષ રહ્યા કરે. ઘણી વખત એવું થાય કે દેવો જીતે, કોઈક વખત એવું થાય દૈત્યો જીત્યા હોય. દેવો જ્યારે જીતી ગયા હોય ત્યારે દૈત્યોની માતા દિતિ કશ્યપની જે રીતે મારા દીકરાઓ શક્તિશાળી થાય એવું તમે કંઈક કરો. અને દૈત્યો જ્યારે જીત્યા હોય ત્યારે દેવોની માતા અદિતિ કશ્યપની પાસે જઈને કે મારા દીકરાઓ પ્રભાવિત થાય એવું તમે કંઈક કરો. આ બંને પત્નીઓની બાબતની વચ્ચે રહેલા કશ્યપ મુનિની હાલત શું થાય એનો વિચાર તમે કરો. દેવો અને દૈત્યો બંનેના દીકરાઓ છે. બે હાથ ઝઘડતા હોય એમાં કયો હાથ જીતે તો આપણને ફાયદો, કયો હાથ હારે તો આપણને નુકસાન. એ કોઈ પણ થાય નુકસાન તો અંતે એને જ છે. જરાક ઊંડા ઉતરીને વિચાર કરીશું ને તો આ સમાજની અંદર રહેલા પ્રત્યેક માતા પિતા કશ્યપની સ્થિતિમાં હોય છે. બે સંતાન હોય, એક કયું કરતો હોય, એક ન કરતો હોય. કયું કરતો હોય તો દેવ જેવો લાગે, ન કરતો હોય દૈત્ય જેવો લાગે. માતા પિતા કશ્યપની સ્થિતિમાં હોય છે. એક વખત એવું બનેલું કે દેવોની શક્તિ ઘટી ગઈ હતી, દૈત્યો પ્રભાવિત થયા હતા. દેવોની શક્તિ કેમ ઘટી ગઈ હતી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે સંતો દ્વારા. દેવોની શક્તિ ઘટી ગઈ તેનું કારણ હતું કે દેવોના રાજા ઇન્દ્રએ દુર્વાસા મુનિએ એને જે કમળના પુષ્પની માળા આપી તેનું અપમાન કર્યું હતું. ફેંકી દીધી માળા ગમે ત્યાં, પગ નીચે કચડાય. અને તેથી દેવોની સંપત્તિ હરાઈ ગઈ છે. થોડો વિચાર કરજો આ બાબતમાં કે દુર્વાસા મુનિએ જે કમળના પુષ્પની માળા ઇન્દ્રને આપી અને ઇન્દ્રએ એ માળાનું અપમાન કર્યું, તિરસ્કાર કર્યો. બે વાતો આમાં સમજવા જેવી છે. એક, કોઈ પણ વિદ્વાન જ્ઞાની સંત મહાપુરુષ પાસે આપણે જઈએ અને એને જ્યારે આપણા ઉપર પ્રેમ કે લાગણી ઉભરાય ને ત્યારે શું કરે, એ આસપાસમાં જે કંઈ પડ્યું હોય ને એ કંઈક લઈ આપી દે. ફળ હોય તો ફળ આપે, પુષ્પ આપે, ફૂલની માળા આપે, કંઈક આપે. આ જે કંઈ આપે છે એને સાચવી રાખજો. ફળ આપે તો ફળ તો ઠીક છે, આપણે પ્રસાદ તરીકે લઈ લઈએ, પણ પુષ્પ આપે, પુષ્પની માળા આપે કે આવી કોઈ બીજી વસ્તુ આપે, એને સાચવી રાખજો. કારણ કે એ વસ્તુ માત્ર વસ્તુ નથી, એની અંદર આ મહાપુરુષના હૃદયની શુભેચ્છાઓ, એના હૃદયની લાગણી, એના આશીર્વાદ, અંતરના આશીર્વાદ મળેલા છે. અને સાચવી ન શકો તો કઈ વાંધો નહીં, પણ કમસે કમ એ વસ્તુનો તિરસ્કાર ન કરો. એ કોઈના પગ નીચે આવી જાય કે એવું ન કરો. ઇન્દ્રએ આ કર્યું છે. દુર્વાસા મુનિએ જે માળા આપી તેનો તિરસ્કાર કર્યો. બીજી વાત, કમળના પુષ્પની માળા છે. કમળનું પુષ્પ બહુ સમજવા જેવું પુષ્પ છે. કમળનું પુષ્પ એ આ સૃષ્ટિનો ભાગ નથી. કમળનું પુષ્પ એ સામાન્ય પુષ્પ નથી. પુરાણકારો કહે છે આ સૃષ્ટિનું અંગ નથી કમળનું પુષ્પ. બહુ જ પ્રસિદ્ધ આપણી કથા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિશેની કે શેષશાહી વિષ્ણુ ક્ષીરસાગરની અંદર વિષ્ણુ ભગવાનની નાભીમાંથી કમળનું પુષ્પ પ્રગટ થયું. એ કમળના પુષ્પ ઉપર બ્રહ્માજી વિરાજમાન થયા. બ્રહ્માજીએ ચારે દિશામાં જોયું એટલે ચતુર્મુખી થયા છે અને એ બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. એનો અર્થ કે સૃષ્ટિના પહેલા બ્રહ્માજી ક્યાં બેઠા છે? કમળના પુષ્પ ઉપર. કમળનું પુષ્પ આ સૃષ્ટિનું અંગ નથી. કમળ તે લક્ષ્મીનું સ્થાન છે. કોઈ દિવસ કમળના પુષ્પનો તિરસ્કાર કે અપમાન ન કરો. એટલું જ નહીં, મહાપુરુષો તો કહે છે કે કમળના પુષ્પનો દુરુપયોગ પણ ન કરાય. કમળનું પુષ્પ આપણા શરીરને શણગારવા માટે ઉપયોગમાં ન લેવાય. કમળના પુષ્પને ડેકોરેશનમાં ન ઉપયોગ કરાય. કમળના પુષ્પને ઘરના ફ્લાવર અરેન્જમાં ઉપયોગ ન કરાય કોઈ દિવસ. એટલે ભોગવાદી દ્રષ્ટિકોણ જે છે એમાં કમળનું પુષ્પ ના આવે. બીજો કોઈ દિવસ
પેલું ગજરા કે વેણી કે એના માટે કમળનું ફૂલ ન હોય, ન હોવું જોઈએ. હશે તો તે ખોટું જ. ડેકોરેશનની અંદર લગ્નના રિસેપ્શનના ડેકોરેશન હોય તો કમળનું પુષ્પ ના આવે. માત્ર 2 જગ્યાએ કમળના પુષ્પનો ઉપયોગ થઈ શકે. એક પરમાત્માના ચરણો, જે ઈષ્ટદેવ પ્રત્યે તમે શ્રદ્ધા હોય, પ્રેમ હોય, એને તમે કમળનું પુષ્પ અર્પણ કરો, અથવા તો જે કોઈ વિદ્વાન, જ્ઞાની, મહાપુરુષ, ગુરુ, એને જે તમે આદરથી ગણતા હો, એને તમે કમળના પુષ્પની માળા અર્પણ કરો. આ 2 જગ્યાએ કમળનું પુષ્પ આવે, બીજે ક્યાંય ના આવે. તાત્વિક રહસ્ય છે આ બધાની અંદર. પ્રતીક સમજવું હોય ને, શેષશાહી વિષ્ણુ, વિષ્ણુની નાભીમાંથી કમળનું પુષ્પ અને કમળના પુષ્પો ઉપર બ્રહ્માજીએ કરેલી સૃષ્ટિની રચના. સાંસારિક ઉદાહરણ આપીને કહું તો એક સ્ત્રી જ્યારે બાળકને જન્મ આપે છે, આ બાળક માતાના ગર્ભ સાથે, માતાના શરીરમાં એમ્બિલિકલ કોર્ડથી જોડાયેલું છે. નાળ જેને આપણે કહીએ એનાથી જોડાયેલું છે. કમળના પુષ્પની દાંડી એ આ સૃષ્ટિ અને પરમાત્મા વચ્ચે જોડતી નાળ છે. તમે જ્યારે પણ શેષશાહી વિષ્ણુનું દર્શન કરો ત્યારે આ આખા પ્રતીકને સમજો. નહીં તો ઘણી વખત આપણને બાળકો પૂછે કે આપણા મનમાં જ પ્રશ્ન થાય, કારણ કે સમજાતું નથી. ભગવાન ક્ષીરસાગરની અંદર નાગની ઉપર સૂતા છે, એમાંથી વળી નાભીમાંથી કમળ નીકળે, લૂંટીમાંથી એની ઉપર સૃષ્ટિ, આખું કઈ આમ બેસે નહીં પ્રતીક મગજની અંદર, પણ એ સૃષ્ટિના સર્જનની પ્રક્રિયા છે. જે રીતે બાળક માતાના ગર્ભ સાથે, માતાના દેહ સાથે આ નાળથી, એમ્બિલિકલ કોર્ડથી જોડાયેલું છે, એ રીતે સૃષ્ટિ આ કમળની દાંડી દ્વારા પરમાત્મા સાથે જોડાયેલી છે. બાળક જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે બધું જ પોષણ એ નાળ દ્વારા મેળવે છે. બાળકને કોઈ ચિંતા નથી, એને ખાવાની ચિંતા નથી, પીવાની ચિંતા, અરે શ્વાસ લેવાની પણ ચિંતા નથી. બધું જ માતાની નાળ દ્વારા મળે છે. અને જ્યારે એનો જન્મ થાય પછી એ નાળ છેદન કરવામાં આવે, અને જે ક્ષણે નાળનું છેદન થયું એ ક્ષણથી બાળકનું અલગ અસ્તિત્વ, એનું અલગ જીવન શરૂ થયું. નાળ છેદન થયું પછી માં સાથે લાગણીનો સંબંધ 100%, પણ સમજો કે માં ન રહે પણ નાળ છેદન થઈ ગયું તો બાળક જીવી શકે. પછી એને માની આવશ્યકતા નહીં. માં દૂર જતી રહે તોય બાળક જીવી જાય, માની અનુપસ્થિતિમાં પણ. તો સંસારની અંદર તો આપણે નાળ છેદન કરવું પડે અલગ અસ્તિત્વને માટે, પણ આ સૃષ્ટિ જે કમળની દાંડીથી જોડાયેલી છે પરમાત્માની નાભી સાથે, એનું છેદન થઈ શકે નહીં કોઈ દિવસ. અને તેથી આ સૃષ્ટિ ત્યાં જ છે. બહુ જ સુંદર એક કલ્પના તત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રની આપણા ઋષિઓએ પુરાણ કથા દ્વારા આપી કે સૃષ્ટિ પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થઈ, પરમાત્મામાંથી પોષણ મેળવતી હતી જ્યારે વ્યક્ત સ્વરૂપે નહોતી ત્યારે પણ, અને હજી આ વ્યક્ત સ્વરૂપે સૃષ્ટિ છે ત્યારે પણ પોષણ તો પ્રભુમાંથી જ મેળવે છે. એને પ્રભુ સાથેનો સંપર્ક કદી તોડી શકાય જ નહીં. અને જે ક્ષણે જો આ સૃષ્ટિનું નાળ છેદન થયું તો સૃષ્ટિનું અલગ અસ્તિત્વ શરૂ નહીં થાય, એનું અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જશે, એ રહી જ ન શકે. દ્વૈતમાં અદ્વૈત એ આખું આ પ્રતીક છે. તત્વજ્ઞાનની ભાષામાં કહું તો સૃષ્ટિ પરમાત્માથી જુદી ભાસે છે, જુદી લાગે છે. આ ભાસે શબ્દ સમજો. સૃષ્ટિ પરમાત્માથી જુદી ભાસે છે પણ છે નહીં. જ્યાં સુધી નાળ છેદન નહોતું થયું ત્યાં સુધી બાળક અને માં એક જ, બે અલગ અસ્તિત્વો ન ગણાય. કારણ કે બાળક માતાની અંદર જ હતું એટલે એક જ ગણાય. વસ્તી ગણતરી થાય ત્યારે પણ એક જ ગણાય. સગર્ભા સ્ત્રી છે એટલે કે 2 ગણ ન લખે, એક જ ગણ. બસમાં જાય તો ટિકિટ એક જ લેવાય, 2 ન લેવાય, કાં તો 1.5 ન લેવાય. કારણ કે હજી સુધી નાળ છેદન થયું નથી, તેનું અસ્તિત્વ એક જ છે. અને જ્યારે નાળ છેદન થયું પછી 1.5 ટિકિટ લેવી પડે, એક આખી નીકળતી એ થાય. સૃષ્ટિ પરમાત્મા સાથે જોડાયેલી છે, જુદી પણ છે, અને છતાં છેદન થયું નથી. તેથી એની જ છે, એના દ્વારા જ છે, એના મય જ છે, એની શક્તિ પર જ આધારિત છે. આપણા ઋષિઓની આ સ્પષ્ટ કલ્પના. હવે પછી જ્યારે શેષશાહી વિષ્ણુના દર્શન કરો ને ત્યારે આખા આ પ્રતીકને સમજવાનો પ્રયાસ કરજો. પરમાત્માના દર્શન કરતા કરતા પ્રભુ હું તમારી સાથે જોડાયેલો છું.
કમળના પુષ્પની નિંદા ન કરો, કમળના પુષ્પનો તિરસ્કાર ન કરો. દેવોએ કર્યો. તેથી લક્ષ્મી ચાલી ગઈ, દેવો હાર્યા છે. બધા દેવો ભેગા થઈને અજીત ભગવાન પાસે ગયા. શું કરીએ પ્રભુ? આ દૈત્યો આટલા બધા પ્રભાવિત થયા છે. અજીત ભગવાને વચલો માર્ગ સૂચ્યો, કહ્યું, જુઓ તમે ભાઈઓ છો, એક બાપના દીકરા છો, ક્યાં સુધી ઝઘડ્યા કરશો? અને દેવો અત્યારે તમારી શક્તિ ઓછી છે, દૈત્યોની શક્તિ વધારે છે. તમારે એમની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો પડશે. સમુદ્ર મંથન કરો, પણ એકલા તમે નહીં કરી શકો. દૈત્યોની શક્તિનો ઉપયોગ કરો, સમજાવો એમને, અને પછી સમુદ્ર મંથન કરો. સમુદ્ર મંથન કરશો એટલે અમૃત પ્રગટ થશે. આ અમૃત એ દેવો તમે પી જજો, પછી તમને દૈત્યો મારી નહીં શકે, તમને અમરત્વ પ્રાપ્ત થશે. બે વાતો યાદ રાખજો. અજીત પ્રભુ કહે છે મંથન કરતી વખતે પહેલી વાત કે કોઈ પણ કાર્ય જેવું શાંતિ અને સલાહપૂર્વક થાય છે એવું ઉતાવળ કરવાથી કે વિરોધ કરવાથી થતું નથી. અને બીજી વાત યાદ રાખજો કે મંથન દરમિયાન જે રત્નો પ્રગટ થાય એ રત્નો માટે તમે ક્રોધ, લોભ કે લાલચ રાખશો નક્કી થઈ ગયું. દેવો ગયા છે દૈત્યો પાસે, થોડીક સમજૂતી કરી છે. સમુદ્ર મંથનની કથા તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જો જોવામાં આવે તો એ સમાધાનની કથા છે. પરિવારના બે ભાઈઓ વચ્ચે કે બે પરિવાર વચ્ચે કે સંસ્થાના બે સભ્યો વચ્ચે કે બે સંસ્થાઓ વચ્ચે ઘણા સમયથી જો કંઈ વિખવાદ ચાલ્યો આવતો હોય અને કોઈક સમાજના સારા વ્યક્તિની મદદ લેવામાં આવે અને મધ્યસ્થી બનાવવામાં આવે, તે વ્યક્તિ શું સલાહ આપે? ભાઈ, એક થઈ જાઓ, સામસામે બેસી જાઓ, જે કંઈ તમારા મનના પ્રશ્નો હોય તે સોલ્વ કરી દો. અંતે તો એકના એક જ છો ને. સમાધાન કર્યું છે. મંદરાચલ પર્વત ઉપાડી સમુદ્રમાં પધરાવ્યો, બધી ઔષધિઓ સમુદ્રમાં પધરાવી, વાસુકી નાગનું નેત્રું કર્યું છે. દેવો આવીને વાસુકી નાગના મુખ પાસે ઉભા રહ્યા. દૈત્યો ત્યાં આવ્યા. દૈત્યો કે છે અમે પુચ્છનો અપવિત્ર ભાગ નહીં પકડીએ. દેવો કે છે કાંઈ વાંધો નહીં, અમે પકડીશું, લાવો. એટલે હવે દેવો પૂછવું પકડીને ઉભા રહ્યા અને દૈત્યોને મુખનો ભાગ આપ્યો. ખરેખર આ પહેલેથી નક્કી જ હતું. દેવોને ખબર કે આપણે મુખ પકડવું જ નથી, આપણે તો પૂંછડું જ પકડવું છે. એટલે જાણી જોઈને એમણે પહેલા મુખ પકડ્યું. કારણ કે દૈત્યોનો સ્વભાવ જાણે. ઘણા લોકો પાસે કામ કરાવવાની એક ટેકનિક હોય, સીધી આંગળીએ ઘી ન નીકળીને વાંકી આંગળીએ કાઢતા આવડવું જોઈએ. દેવોને ખબર છે દૈત્યોનો સ્વભાવ કે દૈત્ય આવશે એટલે પહેલો તો વિરોધ જ કરશે. વાત વાતમાં કઈ કારણ ન હોય છતાં વિરોધ કર્યા કરે એ દૈત્ય. અને ઘણા આવી ટેવ હોય, સીધે સીધું ચાલતું હોય, સરસ ચાલતું હોય, કે નહીં આમ નહીં આમ કરો, આમ નહીં આમ નહીં, બસ. આનું નામ દૈત્ય. લોકોના સ્વભાવને ઓળખી લો ને તો જીવનમાં ઘણી શાંતિ થઈ જાય છે. બીજી બધું જો આવી આપણે એક પરિવારનું દ્રષ્ટાંત લઈએ, સામાન્ય રોજે રોજ બનતા પ્રસંગોમાં પતિ પત્ની હોય અને રવિવારે પત્નીના ભાઈ ભાભી છોકરાઓ જમવા આવવાના હોય. બેનને બહુ સારું લાગે કે મારો ભાઈ જમવા આવવાનો છે ઘરે, શું બનાવીશ? બેનને ખબર છે કે ભાઈને પૂરણપોળી બહુ ભાવે છે. મનોમન નક્કી કરી લે કે પૂરણપોળી બનાવવી છે. પણ જે ઘરમાં પોતે છે એ ઘરનો નિયમ છે, બધું ચર્ચા કરીને જ નક્કી કરવાનું. બધાની ચર્ચા થઈને નિર્ણય લેવા ઉચિત. એટલે રવિવારે બપોરે શું જમવાનું બનાવવાનું આ ભાઈ આવે ત્યારે એના માટે બુધવારે રાતના બેસે પતિ પત્ની બે જણા ચર્ચા કરવા માટે. ને પત્ની કે મારો ભાઈ જમવા આવવાનું છે, શું બનાવીએ? ચાલો મેનુ નક્કી કરી લઈએ. હા બોલો. મીઠાઈમાં આપણે એક કામ કરીએ, પૂરણપોળી બનાવીએ. પેલો કહેશે નહીં. કેમ નહીં? પત્ની પૂછે તરત, કેમ નહીં? નહીં, પૂરણપોળી નહીં. બરાબર, કારણ નહીં, કારણ કે પૂરણપોળી નહીં. પત્ની બહુ ખરાબ લાગે કે મારા ભાઈને પૂરણપોળી બહુ ભાવે છે. હું કહું એટલે તમે બધી વાતમાં ના જ પાડો છો.
તમારા સગાવાલા આવે ત્યારે હું કઈ ના પાડું છું, તમે કહો છો બનાવી આપું છું. આ તો મારો ભાઈ જ બધાને નડે છે, ટન 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 ગાડી ઉપડી. પણ એના કરતા જો આપણે એમ કરીએ કે પત્નીને ખબર છે કે પતિનો આ સ્વભાવ છે, થોડો દૈત્યનો અંશ છે, એ દરેક વાતમાં ના જ પાડે છે. પહેલું તો સમજી 5 વર્ષ 10 વર્ષ સાથે રહ્યો એટલે ખબર પડે ને, તો શું કરવું? બુધવારે રાતના જયારે નજીક બેસે ને ચર્ચા કરવા માટે કેવું કે આ રવિવારે મારા ભાઈને લોકો જમવા આવે છે, આપણે શું બનાવીશું, કોને તમે? એમ કહો, કોને તમે? એ પહેલું એ જ કહેશે, ના તું નક્કી કર ને. આ તેવું હોય ચાલુ કર્યું એમ કે તું નક્કી કરી દે. એમ સારું, તો બજારમાંથી શ્રીખંડ લઈ આવીશ. પેલો કે ના, કારણ કે આદત છે ના પાડવાની દરેક. પહેલો કે તું નક્કી કર. હવે પોતે નક્કી કરે જ્યારે પેલા બેન ત્યારે કહેશે ના. બેને શાંતિ રાખવી, કાંઈ બોલવાનું નહીં. શ્રીખંડ નહીં, સારું તો ગુલાબજાંબુ લઈ આવીશ બજારમાંથી. નહીં, બજારમાંથી નહીં લાવવાનું. આ ગરમીના દિવસો બજારમાં બધું બગડી જાય ને એક સાથે તબિયત બગડે, એવું નહીં કરવાનું. ઘરે જ કંઈક બનાવો. અચ્છા, ઘરે બનાવું, ઠીક, ત્યારે લાડવા બનાવીશ ઘરે. પાછો બોલો કે લાડવા? તારો ભાઈ જમવા આવે છે, બામણ જમવા આવે છે? એમ તમે ના પાડો છો લાડુ બનાવવાની? સારું, તો પછી શીરો બનાવીશ. શીરો તો સત્યનારાયણની કથામાં હોય, બાકી એમ કે શીરો શીરો. આવી રીતે 4-5 મુદ્દા એને જ આપવા કે ના 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 કે પછી ધીરેથી કહો સારું ત્યારે ચાલો ને એક કામ કરો, કાંઈ સૂચતું નથી મને ને તમને બંનેને, એક કામ કરો છો પૂરણપોળી બનાવી નાખો. બોલો કે બનાવી નાખ. થઈ ગયું કે નહીં કામ? એને જે ના પાડવાની ટેવ છે ને, આપણે જ મુદ્દા આપવા, લે આને ના પાડ, લે આને ના પાડ. પછી ધીરે ધીરે પૂરણપોળી બનાવી. હા, થઈ ગયું કે નહીં કહ્યું? પેલો ખુશ. બજારમાં બધાને કહે મારી પત્ની એટલે મારી બધું મને પૂછી પૂછીને કરે. અરે ડબોળ, એને જે કરવું છે કરાવે તારી પાસે. પણ શાંતિ. આપણે શું કરીએ છીએ, ભૂલ જે થાય છે આપણે મોટા ભાગે આપણે નાની નાની વાતને વટનો સવાલ બનાવી દઈએ છીએ. પહેલું આ મુદ્દો એટલે સામો કહેશે કે નહીં, એટલે અહીંયાથી ઝઘડો શરૂ. કેમ નહીં? ઈગો પ્રોબ્લેમ બનાવી દઈએ, અહંકારને વચ્ચે લાવી દઈએ. અને જે વસ્તુને તમે સંબંધોની અંદર, સંબંધોમાં વટ હોય જ નહીં કોઈ દિવસ. બધા વટ ઓગળી જાય ને ત્યારે જ સંબંધ બનતો હોય છે. જ્યાં વટનો સવાલ લાવે એટલે સંબંધ ગયો. અને આ હું પતિ કહું છું, ઘણી વખતે પત્નીનો સ્વભાવ પણ આવો હોય. હા, બહેનો બહુ ખુશ નહીં થઈ જવાનું, બધા એવા જ છે, એવું નહીં. દરેક જણે પોતાની અંદર રહેલા દૈત્યને શોધવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કે વગર કારણે હું કોઈ પ્રવૃત્તિમાં વિરોધ તો ઉભો નથી કરતો. ના પાડો. હું એમ નથી કહેતો તમે બધામાં હાય હા કરો, તમે ના પાડો, પણ વિચાર કરીને પાડો કે મારી પાસે કોઈ મુદ્દો છે, અથવા તો હું જ્યાં ના પાડીને પ્રવૃત્તિને અટકાવું છું એનાથી કઈ ભલું થવાનું છે, કોઈ ફરક પડવાનો છે મોટો. અને જ્યાં કોઈ એવો મોટો ફરક ન પડી જવાનો, એમાં બીજાની સાથે એગ્રી થવામાં આપણું જાય છે શું? કિંતવ છિન્નમ. કે માત્ર હું કંઈક છું એ મુદ્દો ઉભો કરવા માટે જ ના પાડવી, માત્ર પોતાની હાજરી દેખાડવા માટે ના પાડે તે દૈત્ય. સમાજમાં હોય આવા કોઈ સંસ્થા હોય ને, 14 કમિટી મેમ્બરો હોય, એમાં 13 જણે નક્કી કર્યું કે આપણે કંઈક એક પ્રવૃત્તિ આ રીતે કરવી છે. 14મો એક કહેશે નહીં, આમ નહીં, એને 14 કહેવાય. આ નહીં કહેવાનું કારણ તો કે કઈ નહીં, બસ નહીં. તમે બધા 13 જણા હા પાડો છો એટલે હું ના પાડું છું. આવા વ્યક્તિઓના સ્વભાવને જો ઓળખી લો તો કામ ઘણું સરળ થઈ જતું હોય છે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો એક વસ્તુ, સાથે રહેવું છે, સાથે કામ કરવું છે, સાથે જીવવાનું છે. તો પછી નાની નાની વાતોને વટના સવાલ કેમ બનાવીએ છીએ? મહાભારતમાં યુદ્ધ માટે બહુ સરસ શબ્દ વાપર્યો છે, મમ સત્યમ.
આ વાર્તાકાર કહે છે મમ સત્યમ, આ જીદ એ જ યુદ્ધ, હું કહું છું એ જ સાચું, આની જીદ એ યુદ્ધની તૈયારી છે. બીજો પણ સાચો રહી શકે. મંથન જ્યારે શરૂ થયું ત્યારે હવે વાસુકી નાગનો મુખનો ભાગ દૈત્યોના હાથમાં છે, પુચ્છનો ભાગ દેવોના હાથમાં છે. મંથન ચાલવા લાગ્યું. પર્વતને નીચે કોઈ આધાર નહોતો, પર્વત ડૂબવા માંડ્યો છે. એ વખતે ભગવાને કુર્મ એટલે કાચબાનો અવતાર ધારણ કરી પર્વતને નીચેથી ટેકો આપ્યો. બોલીએ શ્રી કુર્મ નારાયણ દેવ કી જય. કુર્મ સમજવા જેવું પ્રતીક છે. કાચબા પાસે મોટામાં મોટો ગુણ હોય તો એ છે ધૈર્ય, પેશન્સ. જેને પણ સમાધાન કરવું છે ને એના જીવનમાં ધૈર્ય હોવું જ જોઈએ. ધૈર્ય વગર કોઈ સમાધાન થાય જ નહીં. ઝઘડો તરત થઈ જાય પણ સમાધાન કરવા માટે ધૈર્ય જોઈએ. મકાન બનાવ્યું હોય, મકાનને બનાવતા કેટલો વખત લાગે? વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ નીકળી જાય. પણ તમે કહો કે મકાન આપણે તોડી પાડ્યું છે, 20 કારીગરો હથોડા લઈને લાગી જાય, 2 દિવસમાં પૂરું બધું. 2 દિવસમાં ઊભું થઈ શકે? જે મકાનનું છે ને એમ જ સંબંધોનું છે. સંબંધોને બંધાતા બહુ વાર લાગે છે, સંબંધને તોડતા તો તરત તોડી નાખાય. એક જરાક જીભ આડી ફરી અને સામા માણસને ખોટું લાગી ગયું, સંબંધ ગયો. એ વખતે પછી જયારે સમાધાન કરવું ત્યારે કાચબાનું ધૈર્ય જોઈએ છે. બીજું, કાચબા પાસે ડિફેન્સિવ મિકેનિઝમ છે. સમાજમાં રહેવાની આ શૈલી બતાવે છે. દરેક અવતારમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખવાનું છે, એટલું નક્કી. પૂર્વમાં પણ દશાવતારનો એક અવતાર છે. ગીતામાં કૃષ્ણએ બીજા અધ્યાયની અંદર સ્થિતપ્રજ્ઞ દર્શન કરાવતી વખતે કાચબાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. કુર્મોંગાની વસર્વશઃ. કુર્મ જેવી રીતે સર્વશ અંગાની અંદર લઈ જાય છે પોતાના બધા જ અંગો. આ સમાજમાં રહેશો તો વિપરીત પરિસ્થિતિ નિર્માણ થશે જ. મનોવિરુદ્ધના પ્રસંગો બનશે જ. એ વખતે શું કરવું? કાચબા પાસે જુઓ, કાચબાને ખબર પડે ને કંઈક તકલીફ આવી રહી છે, એ બધા અંગો પોતાના અંદર લઈ લે. અને એની એક સરસ મજાની શેલ ઢાલ બનાવી છે પોતાની કડક. એના ઉપર તમે તલવારના ઘા મારો તો કઈ ના થાય. અને જે કઈ એના કોમળ અંગો છે તે બધા અંદર લઈ લે છે. એટલે થોડી વાર જુએ ને ખબર પડે કે બધું આ વિઘ્ન ઓસરી ગયું છે. એટલે વળી પાછો પગ બહાર કાઢીને યાત્રા આગળ શરૂ કરે. કાચબો જાણે છે કે હું લડી શકવાનો નથી. કોઈ જીવ ક્યારેય દુનિયાની સામે લડી શકતો જ નથી. કેમ લડી શકે? અને લડીએ તો શક્તિ વેડફાય છે. એના કરતા જયારે વિપરીત પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય એટલે કાચબો અંગ ખેંચી લે અંદર. આરામ પણ થઈ જાય, એનો શક્તિ સંચય પણ થઈ જાય અને પછી આગળ વધો. ડિફેન્સિવ મિકેનિઝમ કાચબો. જીવનમાં જેને પ્રગતિ કરવી છે એના માટે આ જ રસ્તો છે. શક્તિને વેડફો નહીં ખોટા માણસો સાથે ટક્કર લેવામાં. એ વિચાર કે બહુ સરસ કરવું છે. સંઘર્ષ ન કરો, દલીલો ન કરો. કારણ કે જે વ્યક્તિઓ તમારા પોતાના છે એને દલીલોની જરૂર નથી, અને જે તમારા પોતાના નથી એની આગળ તમે ગમે તેટલી દલીલ કરશો એ તમારી વાતને સાચી માનવાના નથી. દલીલનો અર્થ શું? કેટલાક માણસો નાની વાતમાં બધું જસ્ટિફાય કરે છે. અમે આમ કર્યું, એનું કારણ આમ હતું, એનું કારણ આમ હતું, એનું આમ. શું કામ આ બધું લઈને બેઠા? કેટલી મનમાં અશાંતિ નિર્માણ થાય છે. જે વ્યક્તિને તમારા પર ભરોસો છે અને ખ્યાલ છે તમે આ શા માટે કર્યું છે, એને કોઈ દલીલો આપવાની જરૂર નથી. અને જે વ્યક્તિ તમારો છે જ નહીં એને ગમે તેટલી દલીલો આપશો, એમાં હા કદાચ તમારી દલીલો બહુ પ્રભાવી હોય અને તમારી આગળ જવાબ ના આપે, એનો અર્થ એમ નહીં કે તમારો થઈ ગયો. આજ સુધી દલીલોથી કદી કોઈને જીતી શકાયો નથી. કુર્મ આ બતાવે છે ધીરજ. શિવજીના મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે શિવલિંગ સુધી પહોંચે પહેલા બીજા 2 પ્રતીકોના દર્શન કરવાના હોય છે. એક નંદી અને કાચબો.
નંદી એ પુરુષાર્થનું પ્રતીક છે, કાચબો એ ધૈર્યનું પ્રતીક છે, શિવ એટલે કલ્યાણ. શંકરોતિ ઇતિ શંકરઃ. સમાજનું જે કલ્યાણ કરે તે શંકર. ત્યાં સુધી જેને પહોંચવું છે ને જીવનમાં પુરુષાર્થ જોઈએ, પણ પુરુષાર્થની આગળ કાચબો મૂક્યો છે, પુરુષાર્થની આગળ ધીરજ. એફર્ટ્સ ગાઈડેડ બાય પેશન્સ. પુરુષાર્થની અંદર ધીરજ ન હોય તો માણસ દૈત્ય બની જાય પાછો. પુરુષાર્થ 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 કર્યા જ કરે, ઉતાવળીઓ થઈ જાય. ધીરજ જોઈએ તો પછી પોતાનું કલ્યાણ, પરિવારનું કલ્યાણ, સમાજનું કલ્યાણ, સંસ્થાનું કલ્યાણ, રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ અને વિશ્વનું કલ્યાણ, આત્મ કલ્યાણ થઈ શકે. કુર્મએ ટેકો આપ્યો, મંથન શરૂ થયું. સૌ પ્રથમ વિષ ઉત્પન્ન થયું છે, ઝેર નિર્માણ થયું. બધા હટી ગયા, દેવો દૂર જતા રહ્યા, દૈત્યો દૂર જતા રહ્યા. અને જ્યાં સુધી આ વિષની વહેંચણી થાય નહીં ત્યાં સુધી મંથન આગળ વધે નહીં. દેવો કે અમે નહીં લઈએ, દૈત્યો કે અમે પણ નહીં લઈએ. ઘણા વખત સુધી રાહ જોયા કરે, કોણ લે કોણ લે. અંતે દેવોના સમૂહમાંથી એક વ્યક્તિ આગળ આવ્યો અને એણે કહ્યું કે આ વિષ હું લઈ લઈશ. ધારણ કર્યું. અને પાછળથી જ્યારે અમૃત નિર્માણ થયું ત્યારે અમૃતને પીવા માટે તો બધાએ પડાપડી કરી. અમૃતના પીનારા બધા દેવ કહેવાયા, આ ઝેરનો પીનારો મહાદેવ કહેવાયો. સમાજની અંદર હંમેશા જોજો, કંઈ પણ સારું કર્યું તો મેં કર્યું મેં કર્યું મેં કર્યું, આ જશ લેવા વાળા બધા જ હોય છે, પણ કંઈક ખોટું થાય એની જવાબદારી લેવા કોઈ તૈયાર નથી થતું. એ જવાબદારી જે લે તે મહાદેવ. न भूले इस बात की कंटिन्यूटी जो मैं कह रहा हूं कि समुद्र मंथन ये समाधान की कथा है. જ્યારે પણ સમાધાન કરવા બેસશો ત્યારે સૌપ્રથમ ઝેર જ નીકળશે. એકબીજા ઉપર આક્ષેપો, સમાજની નિંદા, કટુ વાક્યો આ ઝેર સમાન છે જે કોઈ સ્વીકારતું નથી. ઘણા વખતથી ઝઘડો ચાલ્યો તો સામ સામે ટેબલ પર બેસો ને પહેલું શું થાય? વાંક નીકળે કે નહીં, તમે આમ કર્યું હતું, પેલો કે તમે આમ કર્યું હતું, અરે તમારો જ વાંક હતો, પેલો કે તમારો. કોઈ એમ કહે છે કે મારો વાંક હતો. કોઈને કાન પકડતા આવડે છે વખતે? અને જ્યાં સુધી ઝેરનો સ્વીકાર ન થાય ત્યાં સુધી શાંતિનું અમૃત પ્રગટ થતું નથી. ઝેરનો સ્વીકાર કરવો પડે છે. શિવ એ છે. કોઈ પણ પરિવારમાં, કોઈ પણ સંસ્થામાં તમને જો શાંતિ દેખાતી હોય, પ્રગતિ દેખાતી હોય તો સમજી ચાલો એ સંસ્થામાં કે પરિવારમાં કોઈ શિવજી બેઠા હશે. મોટે ભાગે વડીલો આ ફરજ નિભાવતા હોય છે. એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત મને યાદ આવે છે. પરિવાર હોય, જોઈન્ટ ફેમિલી, સંયુક્ત પરિવાર, માતા હોય વૃદ્ધ, 3 દીકરાઓ હોય, 3 વહુઓ હોય, એમના બાળકો હોય. વૃદ્ધ માતા, 3 દીકરાઓ, 3 વહુઓ અને એક નણંદ. ધડાકા માટે પૂરતી સામગ્રી છે ને? સવારનો સમય હોય જે ચિંગારીનું કામ કરે. કોઈ પણ ઘરમાં તમે સવારે 7 થી 9 જુઓ ને તો આ દોડધામ દોડધામ દોડધામ, એટલું બધું ટેન્શન હોય. સવારના 7 વાગ્યા 7:30 વાગ્યાનો સમય હોય અને નણંદ નાઈ ધોઈ તૈયાર થઈ, છૂટા વાળ પેલા કાંસકાથી ઘસતી ઘસતી, ચૂંટ પેલું દુપટ્ટો ઉડતો હોય ક્યાંક, આવી રીતે આમ ઉછાળતી અને આવે રસોડામાં એકદમ ચીસ પાડ્યા આ કરી. ઘણા બધા ભેગા થઈ ગયા, શું થયું શું થયું શું થયું, કેમ? 3 ભાભીઓ દોડતી લાગે, શું થયું? પેલા નણંદ કે આ જુઓ ને દૂધ ઉભરાય છે. કોઈને ભાન નથી, સવારમાં દૂધ ઉભરાઈ જાય, આમ થઈ જાય. કોઈને પડી જ નથી ઘરની, બધા પોતપોતાનામાં છે. નુકસાન કેટલું થાય, સવારના પરમાં દૂધ ઉભરાય, અપશુકન થાય, પણ કોઈને ક્યાં પડી છે? બધા પોતપોતાનામાં મસ્ત છે. આમ તેમ એવી એની શરૂ થાય ગાડી. તો જે સૌથી મોટા ભાભી હોય કે નણંદબા, નીતાબેન, કોઈ નીતાબેન હોય માફ કરે, નીતાબેન વાત એવી છે ને કે હું ઊભી હતી, ભૈયા પાસેથી દૂધ મેં જ લીધું અને ગેસ પર મૂક્યું હતું
ઊભી પણ નહીં, 10 મિનિટ સુધી ઊભી રહી, પણ હજી ઉભરો આવવાને વાર હતી ને ત્યાં મને તમારા ભાઈએ અંદરથી બોલાવી. એટલે હું નાની વહુને કહીને ગઈ હતી, નાની ભાભીને, કે તું ધ્યાન રાખજે અહીંયા. એટલે નાની બહુ તરત કે હા, મને મોટા ભાભીએ કહ્યું હતું ધ્યાન રાખવાનું. હું પણ ઊભી હતી, 5-1 મિનિટ હું પણ ઊભી રહી અને તૈયારી જ હતી ઉભરો આવવાની. પણ ત્યાં પછી બાબો રડ્યો એટલે મારે જવું પડ્યું. પણ મેં વચલા ભાભીને કહ્યું હતું તમે ઉભા રહેજો, આ દૂધ હવે ઉભરો આવવામાં જ છે. બંને જણા વચલા ભાભી સામે જોયું. વચલા ભાભી કે જોયું, મોટા એ છૂટી ગયા, નાના એ છૂટી ગયા, હું ફસાઈ ગઈ, હવે હું ક્યાં જાઉં? આ વચલી છું એ જ મારો દોષ. અરે કઈ મેં તો કઈ પાપ કર્યા છે કે શું? મારા બાપને કરતા હું સૌથી નાની હતી, નાડી કોડે ઉછળી છું, તો અહીંયા વચલી થઈ. આ બધી જ્યાં કળ 4 કાગડીઓ મુજે શરૂ થાય, અંદરથી વૃદ્ધ માં હોય ને એ આવે, શું થયું કરતા. નણંદ કે જો ને બા, કોઈને કઈ પડી નથી, બધા લોકો ભાભીઓ એકબીજા ઉપર દોષનો ટોપલો ઢોળ્યા કરે છે, સવારના પરમાં દૂધ ઉભરાઈ જાય, કેટલું ખરાબ થાય. આ રીતે કોઈને પડી નથી, તું બધાને કહી દે કોણ કોને શું ધ્યાન રાખવાનું છે. બા સમજી જાય વાત સાંભળી. સૌથી પહેલું તો બા જઈને ગેસનું બટન બંધ કરે, કારણ કે આ બધી ચર્ચા ચાલતી ત્યારે પેલું તો ઉભરાતું જ હોય છે. બા જઈને પહેલું ગેસનું બટન બંધ કરે, પછી કે જો આખી જિંદગીનો અનુભવ છે, બધો અંદાજ આવી જાય એમને શું વાત છે, શું ચર્ચા થતી હશે. નહીં, આમાં આજે વાત મારો જ છે. હું બેઠી હતી અહીંયા આગળ, ભગવાનની પૂજા કરતી હતી, ઠાકોરજીની સેવા કરતી હતી, અને નાના બહુ ઉભા હતા, વચલા બહુ ઉભા હતા, એ પણ મેં જોયું. ઉભરો આવવામાં સાણસી હાથમાં લઈને ઉભી હતી, વચલી બહુ બાકી હા બધું. અને ત્યાં ટેલિફોનની ઘંટડી વાગી, એટલે મેં જ આમ ઈશારો કર્યો, જાઓ તમે ફોન લો. એટલે વચલી બહુ બિચારી ગઈ હશે, અને હું ઊભી થવા જાઉં કે ત્યાં મને અચાનક વિચાર આવે કે હવે મારે ભગવાન આગળ અત્તરથી સ્નાન કરાવવાનું છે. અત્તરની બાટલી કબાટમાં હતી, હું અત્તર લેવા ગઈ. ત્યાં ગઈ પછી મને કંઈક બીજું, અમારી ઉંમર થઈ ને એટલે બધું ભૂલી જવાય છે, એમાં આ દૂધ ઉભરાઈ ગયું હશે, ચાલો બધા છૂટા પડી જાવ હવે. આ બા એ શિવજી, બાનો કોઈ વાંક ન હોય આખી વાતમાં, બધું પોતાના ઉપર મેં કર્યું છે, ચાલો છૂટા પડી જાવ, કાલથી આપણે બધું ધ્યાન રાખીશું. આ શિવજી છે. કોઈ પણ પરિવારમાં, કોઈ પણ ધંધાની રીતે કહું તો કોઈ પણ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, કોઈ પણ સંસ્થામાં જ્યાં તમને શાંતિ અને પ્રગતિ જોઈતી હોય ને ત્યાં આવા એક શિવજી હોવા જ જોઈએ. જો એ નહીં હોય તો એ પરિવાર સાથે રહી ન શકે, એ સંસ્થા પ્રગતિ કરી ન શકે. મોટે ભાગે વડીલો આ કામ કરતા હોય છે. વિષ ધારણ કર્યું છે. કવિએ બહુ સરસ મુક્તક લખ્યું, હું ન ભૂલતો હું તો કવિનું નામ છે રતિલાલ અનિલ. એમણે લખ્યું કે અસરના ઝેરની શંકરને થઈ એ વાત જુદી છે, હકીકતમાં હશે પીવું પડ્યું સંજોગવશ થઈને. દુઃખી થવાને માટે કોઈ ધરતી પર નહીં આવે, હવે સદીઓ જશે ને કોઈ પૈગંબર નહીં આવે. હવે તો દોસ્તો ભેગા મળી વહેંચીને પી જાજો, જગતના ઝેર પીવાને હવે શંકર નહીં આવે. બહુ સુંદર સંદેશો આપ્યો કે એક વખત શિવજીએ અહીંયા આવીને આપણને સમજાવી દીધું કે આ ઝેર કેમ લેવાતું હોય છે. વારંવાર આપણે શિવજીને ઝેર પીવા માટે બોલાવીએ નહીં, હવે તો દોસ્તો ભેગા મળી વહેંચીને પી જાજો. આવું કંઈક થાય ને તો આપણે જ પોતે એનો નિકાલ લાવવાનો, એ સમસ્યાનો હલ લાવવાનો. જગતના ઝેર પીવાને હવે શંકર નહીં આવે. આપણે જગતને નંદનવન સમાન બનાવીને પછી શિવજીને કહેવાનું હવે પધારો, પછી ઠાકોરજીને કહેવાનું પ્રભુ હવે પધારો. આ જગતને નંદનવન બનાવ્યું છે ને, કઈ રીતે શિવજીએ વિષ ધારણ કર્યું? બરાબર કંઠમાં રાખ્યું છે, તેથી નીલકંઠ કહેવાયા છે. ઉપાય સમજી લેવા જેવો છે. આ ઝેરને પેટમાં નથી લઈ ગયા. શિવજી જાણે છે કે આ બધી વાતોને પેટમાં ન રખાય, પેટમાં તો દુનિયા માટે પ્રેમ જ રાખવાનો હોય. એને ઉપર પણ નથી લઈ ગયા, નથી આંખમાં લઈ ગયા, નથી વાણીમાં લઈ ગયા, નથી મગજમાં લઈ ગયા. આ બધો ઉપરનો હિસ્સો છે. ઘણા લોકોની વાણીમાં ઝેર હોય, ઘણી લોકોની આંખમાં ઝેર હોય, ઘણા લોકોના મગજમાં વિચારોમાં જ ઝેર હોય. આ બધે પણ આ ઝેર લઈ જવા જેવું નથી, એટલે જીવન ખતમ થઈ જાય. મનમાં એ જ વિચાર આવે કરે પેલો મારા માટે આમ કે છે, પેલો આવું કરે છે. ન નીચે લઈ જાઓ, ન ઉપર લઈ જાઓ, બરાબર વચ્ચે બેલેન્સ્ડ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ.
એ જેનામાં હોય, સંતુલિત માનસિક અવસ્થા જેનામાં હોય, એ જ આ જગતની નિંદા, કટુ વાક્યો સહન કરી શકે, એ જ મહાદેવ બની શકે. વિષ ધારણ કર્યું છે શિવજી. શિવ તત્વની તો શું વાત કરું. આખી દુનિયા જેનો તિરસ્કાર કરે એને શિવજી સ્વીકાર કરે છે. શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રમાં કવિ પુષ્પદંત કહે છે, માત્ર કવિ નહીં ભક્ત પુષ્પદંત કહે છે, સ્મશાનેશ્વા ક્રીડા સ્મરહર પિશાચા સહચરા સ્થિતા ભસ્માલેપા સૃગપિન્દ્રકરોટી પરિકર અમંગલ્યમ શીલમ તવ ભવતુ નામૈવમ અખિલમ. શિવજી શું વાત કરું આપની, પુષ્પદંત સ્તુતિ કરતા કહી રહ્યો છે. શિવજી ક્યાં રહે છે? આ વિશ્વનું, આ દુનિયાનું, આ સમાજનું સૌથી ખરાબમાં ખરાબ જગ્યા કઈ, જ્યાં કોઈ જવાની ઈચ્છા ન રાખી? સ્મશાન. કોઈ નહીં. જો કોઈને થાય હાલો જરા આંટો મારી આવે સ્મશાનમાં, ન છૂટકે જવું પડે. કોકની સ્મશાન યાત્રામાં એ પણ રાહ જોતા હોય કેમ જલ્દી પતે ને આપણે ઘર ભેગા થઈએ. એક પ્રસંગ છે જવું પડે ત્યારે, અથવા બીજું પોતાને જયારે જવાનું હોય ત્યારે તો પોતે તો જાય જ નહીં, ચારના ખભે ચડીને જવું પડે. પણ કોઈને જવાની ઈચ્છા થતી નથી. એટલું જ નહીં, પ્રોપર્ટી રીતે પણ ત્યાંના કોઈ દિવસ ભાવ એપ્રિશિએટ થાય? કોઈ દાખલો ના થાય. આટલું અપવિત્ર અશુભ સ્થાન, ત્યાં જઈ આવે તો નાવું પડે. અને શિવજી કહે છે કે એ જ મારું ઘર, જ્યાં કોઈ ન જાય. શિવજી કે મેં તો વहीं रहूंगा. સ્મશાનેશ્વા, અને માત્ર રહુંગા નહીં, ક્રીડા, આનંદ કરે છે, લીલા કરે છે. સ્મશાનેશ્વા ક્રીડા સ્મર હર. પુષ્પદંત શિવજીને સંબોધન કરે છે. સ્મર એટલે કામદેવ, હર કામને હરનારા. શિવજીએ ત્રીજું નેત્ર ખોલી અને કામને બાળ્યો હતો. હે સ્મર હર. અચ્છા ઠીક છે, ચાલો ભાઈ સ્મશાનમાં ઘણા લોકોને એવું હોય ને કે ગામમાં વચ્ચે નથી રહેવું, બહુ ગળદી, ટ્રાફિક ને બધા બહુ પ્રોબ્લેમ હોય છે, એવી જગ્યાએ રહીએ જ્યાં બહુ ગળદી ન હોય. ઘણા લોકો ના જાય દૂર, આમ ફાર્મ હાઉસ કરે, 1 એકરની જમીન અંદર 1400 ફૂટ બાંધે. પછી નાનો શોખ હોય આવો તો ઠીક છે જાઓ, પણ તમે જ્યાં પછી આવી રીતે દૂર રહેવા જાઓ છો ત્યાં જોવું તો જોઈએ ને કે કોણ છે તમારી આજુબાજુ, પાડોશીઓ કોણ છે, જરા સોશિયલ સર્કલ કેવું છે, થોડું જોવું જોઈએ કે નહીં? કોની સાથે બેસવા ઉઠવાનું થાય છે ત્યાં આગળ? મિત્રો કોણ? પિશાચા સહચરા. શિવજીને તો પિશાચ, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ આ બધા જેમના સહચર છે, મિત્રો છે. કોઈ જેને બોલાવે નહીં. હવે લોકો જેનું નામ પડે ને હો કરીને ભાગે. શિવજી કે તો મારો સહચર છે. પિશાચા સહચરા મિત્ર છે. આ વિશ્વની સૌથી અપવિત્રમાં અપવિત્ર વસ્તુ કઈ? ચિતાની ભસ્મ. માણસ ગમે તેટલો ગમતો હોય, લાગણી હોય, એને આપણા માટે આખી જિંદગી ઘસી નાખી હોય, બધું જ હોય, પણ એક વખત એના દેહમાંથી રામ નીકળ્યો અને એ જયારે અંતિમ યાત્રા જાય, અગ્નિ સંસ્કાર એને કરવામાં આવે, પછી જે એના અસ્થિ કે થોડી ચિતાની ભસ્મ ના હોય ને તો ઘરમાં લાવે છે. કેમ આટલો બધો પ્રેમ હતો તમને માણસ પ્રત્યે? નહીં તો એ કળશ તો બહાર જ રહે. અસ્થિનું કુંડ સ્મશાનમાં વ્યવસ્થા કરી હોય લોકરની, જ્યારે જ્યારે પધરાવવાનું જશે ગંગાજીમાં કે ગોદાવરીમાં કે નાસિક કે જ્યાં પણ પધરાવવાનું હશે, કે ઘરેથી નીકળીને ત્યાં લોકરમાંથી લઈને પછી સીધા જતા રહીશું, તો ઘરમાં ન લાવે. ચિતાની ભસ્મ આટલી અપવિત્ર ગણાય. શિવજી તો કહે છે ચિતા ભસ્માલેપ, એ જ ભસ્મનો લેપ. કેમ? શિવજી ઉપદેશ કરે છે, મૃત્યુના દેવ છે ને. શિવજી એમ કહે છે કે આ દેહ તમે ગમે તેટલા લાલન પાલન કરો, પણ અંતે તો ઈશોપનિષદમાં કહ્યું ઇદમ ભસ્માંતમ શરીરમ. આ શરીર ભસ્મ જ થવાનું છે. અને જે 70 વર્ષ પછી કે 70 વર્ષ પછી કે 100 વર્ષ પછી ભસ્મમાં મળવાનું છે, એને હું અત્યારથી બતાવું છું. જો આ ભસ્મ જ છે.
ચિતાભસ્માલેપ સૃગપિંડ કરોટી પરિકર. ખોપડીઓની માળા શિવજી ધારણ કરે છે. આ ખોપડી અહીંયા હતી ત્યારે કેવી ઊંચી રહેતી હતી. હરેક વખત અગ્નિ સંસ્કાર અપાય ને પછી સ્મશાનમાં ખોપડીઓ રખડતી હોય ને કોઈક આમ લાત મારે એટલે ત્યાં જાય, કોઈક આમ લાત મારે એટલે ત્યાં જાય. બોલે છે તો પછી આ અહંકાર શેનો? શિવજી કહે જુઓ કેટલી બધી ખોપડીઓ જે જયારે જીવતી હશે ત્યારે જમીન પર પગ નહીં પડતા હોય એમના, એ બધી આ ખોપડીઓ લટકેલી છે. નમ્રતા શીખવે છે, અહંકાર રહિતતા શીખવે છે. મારો કહેવાનો આશય, જેને કોઈ ન અમંગલ્યમ શીલમ, આખી દુનિયા જેને અમંગળ કહીને કાઢી મૂકે, શિવજીની પાસે આવીને પવિત્ર થઈ જાય છે. શિવ તત્વમાં ઝેર જેવું ઝેર જેની પાસે જઈને શાંત થઈ ગયું. બીજી વાત, આખો શિવ પરિવાર પૂજાય. તમે વિચાર કર્યો છે ક્યારેક આ બાબત? બધા દેવ મહાન છે. હું કોઈ ભૂલે ચૂકે એમ ના સમજે કે હું બીજા દેવોને એ નિંદા કરું છું, બિલકુલ નહીં. મારા ઘરમાં પંચદેવ પૂજા છે, પંચાયતન પૂજા. ગણેશજી, શિવજી, વિષ્ણુ ભગવાન ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ છે, માતાજી છે, બધા જ છે. વાત નીકળી છે રીતે કહું, આખો પરિવાર. રામચંદ્રજીની પૂજા થાય, સાથે સીતાજીની પૂજા થાય. રામ દરબાર લો તો હનુમાનજી, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્નની પૂજા થાય. બરાબર. તમે ક્યાંય લવકુશના મંદિરો જોયા? ના. કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા થાય, સાથે રૂકમિણીની પૂજા થાય. પણ ભગવાનના દીકરા પ્રદ્યુમ્નના ક્યાં મંદિરો ન હોય, ક્યાં અનિરુદ્ધનું ક્યાં મંદિર ન હોય. શિવજી પોતે પૂજાય.